2018 came, 2023 came, 2024, and very stunning victory. Actually, even though the earlier, let's not go into history, andaru journalists andarki telusu background, kani 2024 lo chala stunning victory with 8 out of the 17 seats Lok Sabha lo ante chala pedda vishayam. 8 assembly seats kuda vachayi, of course. Vote share chala perigindi, and Ramchandra Rao garu has taken over almost one year avvotundi. Ippudu ee month end ayipothe July 1 he took over as state president, and 1 year. And before Ramchandra Rao garu there may have been some firebrand leaders, but what he has brought to it is a lot of intellectual leadership, and of course all of you know that he is a very, very influential, very well regarded lawyer who's argued in the Supreme Court and the High Court as well, and he brings that intellectual rigor, that legal mind as well, playing that role of an opposition as the leader of the BJP, and more importantly I think trying to capitalize on that kind of a thing. Only parliament elections vaste BJP Narendra Modi garu vallana ochindi votu anna kaakunda ikkada kuda organization building he is doing to a very large extent, grassroots building, so that it becomes a card base, because BJP, we all know, relies a lot on its organizational strength, and that is what I think Mr. Rao is trying to build. Let's first listen to him on what he thinks, because he's been somebody who from the ABVP days, from his student days, he has been looking at what Telangana movement is like and what the struggles here are. He has a good understanding of it, very well regarded. He has been an MLC as well from the graduates constituency here, and therefore someone who is always looked to for being able to give us an intellectual analysis, an enlightened analysis on several issues, and that's why his voice is important as the BJP president of the state, and also about what his vision is for Telangana. We'll first listen to him what your vision is and whether we have been able to achieve what we set out to get, and then the road ahead. Thank you, Uma, and thank you, Vijay, and thank you, Ramesh. And I thank the press club. ఈరోజు చాలా సంతోషం. నేను ముందు ఎట్లా మాట్లాడాలి అనేటటువంటి ఒక దేంతో ఓపెన్ చేయాలంటే ఉమా గారు నాకు అందించారు, పలుకులు అందించారు ఎట్లా అయిందనేది. వాస్తవానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము ఇచ్చినామని చెప్పుకున్నా, టీఆర్ఎస్ పార్టీ మేము తెచ్చినామని చెప్పిన దానికన్నా ఒక్కసారి భారతీయ జనతా పార్టీ పాత్ర కూడా మనం తెలంగాణ ఉద్యమంలో చూడాల్సిన అవసరం ఉన్నది. భారతీయ జనతా పార్టీ ఫస్ట్ నుంచి మీరు చెప్పినట్టు వీ బిలీవ్ ఇన్ స్మాలర్ స్టేట్స్, వీ బిలీవ్ దీస్ స్మాలర్ స్టేట్స్ ఫర్ బెటర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్. అండ్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇస్ ది ఓన్లీ పార్టీ. అక్కడ ఆంధ్రాలో కూడా తెలంగాణ సపోర్ట్ చేశారు. తెలంగాణ యూనిట్ కూడా ఇక్కడ తెలంగాణ, అక్కడ జై ఆంధ్ర, ఈ రెండు వాయిస్ చేసిన ఓన్లీ సింగిల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు, భారతీయ జనతా పార్టీ. వాళ్ళు రెండు వాయిస్ మాట్లాడారు. ఆంధ్ర సభ్యులు కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్లో పెప్పర్ స్ప్రే చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ యాక్షన్ తీసుకోలే. కానీ మా నాయకులు అక్కడ హరిబాబు గారు, ఆ రోజు ఇక్కడ కిషన్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళిద్దరూ ఆ రోజు ఒకటే వాయిస్తోని ఎంటైర్ తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఎస్ తెలంగాణ అని చెప్పి బీజేపీ మాత్రమే. ఏ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అయితే మేము తెలంగాణ కోసం ఉద్యమం చేస్తున్నామని చెప్పారో, ఇద్దరు ఎంపీలు ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆ రోజు పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టినప్పుడు ఇద్దరు గాయబ్ లేరు. కేసీఆర్ గారు లేరు, విజయశాంతి గారు లేరు. బీజేపీ అన్కండిషనల్ బేషరతుగా తెలంగాణ బిల్లుకి సపోర్ట్ చేసినాం. అందుకే తెలంగాణ బిల్లు వచ్చింది. పెప్పర్ స్ప్రేలు పెట్టినా కూడా మేము తెలంగాణ బిల్లు ఆగలే. దానికన్నా ముందు మీ అందరికీ మీడియా ద్వారా చెప్తా ఉన్నాను, ఈ బిల్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు మీ అందరికి చాలామంది తెలియకపోవచ్చు. నేను ఐఎమ్ రివీలింగ్ దిస్. ఇది చాలా అంటే చరిత్రలో ఎప్పుడు ఉండకపోవచ్చు. ఇది ఏంటంటే బిల్లు పెట్టిన రోజు ఒకరోజు ముందు సీనియర్ న్యాయవాది ప్రకాష్ రెడ్డి గారు, బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు హైకోర్టు, ఇప్పుడు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ నిరంజన్ రెడ్డి గారు, సీనియర్ అడ్వకేట్,
మేము ముగ్గురము ఆ బిల్లు కాపీ పెట్టుకొని మేము అరుణ్ జైట్లీ గారి దగ్గర పోయినాం. అరుణ్ జైట్లీ గారితో ఏమన్నామంటే, సార్ దీంట్లో కొద్దిగా ల్యాకునస్ ఉంటాయి, వాళ్ళ అవతల వాళ్ళు తీసుకువస్తారు ప్రశ్నని, కానీ మీరు ఎవరు కూడా ఈల్డ్ కాకండి, మనం పాస్ చేస్తాం, దీంట్లో ఏదైనా లుచుకుని ఉంటే తర్వాత మనం చూసుకుందాం సార్ అన్నాడు. అరుణ్ జైట్లీ గారు ఏమన్నాడు, బీజేపీ ఈజ్ కమిటెడ్ ఫర్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ దిస్ బిల్ అంటే వీ విల్ నాట్ రేజ్ ఎనీ ఆబ్జెక్షన్. అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ యూపీఏ ప్రభుత్వంలో అరుణ్ జైట్లీ గారు ఎల్ఓపి రాజ్యసభ అండ్ సుష్మా స్వరాజ్ గారు లోక్సభ. మళ్ళీ మీ ముగ్గురు ఆ బిల్లు కాపీ పెట్టుకొని సుష్మా స్వరాజ్ గారి దగ్గర పోయినాం. సుష్మా స్వరాజ్ గారు చాలా బాధపడ్డారు. నేను బీజేపీ తరఫు నుంచి తెలంగాణ రావాలంటే నా మీద కూడా ట్రోల్ చేస్తా ఉన్నాను రామచంద్ర, చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. అయినా నా మీద ఏదన్నా పర్లేదు, నేను తెలంగాణ రావాలనుకున్నాం, తీసుకువస్తాం, బిల్లు సపోర్ట్ చేస్తాం, మన పార్టీ దీంతో ఉంది, దీంట్లో ఏదైనా లూప్ హోల్స్ ఉన్నా, మీరు ఏదైనా అమెండ్మెంట్స్ కావాలన్నా మాకు ఇప్పుడే రాసేయండి, రేపు మనం చేస్తామన్నారు. దాని తర్వాత నీ ముగ్గురం మళ్ళీ ప్రకాష్ జావడేకర్ గారి ఇంట్లో కూర్చున్నాం. అప్పుడు కేశవరావు గారు కేకే, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో, అప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండే, బోయినపల్లి వినోద్ గారు ఎంపీ ఉండే. మీ ముగ్గురం ప్రకాష్ జావడేకర్ గారి ఇంట్లో రాత్రి 1 o'clock, నెక్స్ట్ డే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్లేస్ బిఫోర్ పార్లమెంట్. నేను ప్రకాష్ జావడేకర్ మీరు కూర్చొని ఇటు తెలంగాణకు ఆంధ్రాకు ప్రాజెక్ట్స్ ఏంది అవి అన్నీ కూడా నేను మాట్లాడుకొని ఆ రోజు పార్లమెంట్లో మీ అందరం కూడా బీజేపీ సభ్యులందరూ కూడా విప్పిచ్చి మీరు రావాలి అని చెప్పి ఆ రోజు ప్రకాష్ రెడ్డి గారు, నిరంజన్ రెడ్డి గారు, నేను ఈ ముగ్గురు కలిసి ఆ బిల్లు వెట్టింగ్ చేసి పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టింది భారతీయ జనతా పార్టీగా మేము. మొత్తం బేషరతుగా సపోర్ట్ చేసింది మేము. సుష్మా స్వరాజ్ గారు మాట్లాడారు, ఏ పేపర్స్ ప్లే పెట్టినా కూడా ఆ రోజు పార్లమెంట్లో మన బిల్ పాస్ అయింది, తెలంగాణ వచ్చింది. కాబట్టి so on behalf of all people who want Telangana, we'll clap for you that your role was there, which is not known. Yeah, that's what I'm telling you. నేను ఈరోజు అది చెప్పదలుచుకున్నాను. why I want to reveal this to people here. దాని తర్వాత తెలంగాణ తర్వాత వచ్చింది. తెలంగాణ ఎవరు తెచ్చారు, ఏం తెచ్చారు అది మనము అందరం చర్చించడం, వచ్చింది, సంతోషపడ్డాం. ఎంతోమంది బలిదానాలు అయినాయి. మామూలుగా రాలేదు తెలంగాణ. 1200 మంది పైగా విద్యార్థులు, యువకులు వారి బలిదానంతో తెలంగాణ వచ్చింది. మేము కూడా జేఏసీలో భాగం. బీజేపీ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జేఏసీ. మేము జేఏసీలో భాగం. కాంగ్రెస్ పార్టీ జేఏసీలో లేదు, బీజేపీ ఉండే. ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమకారుల మీటింగ్ నడుస్తున్నాం, 11 o'clock సెక్రటరియట్లో పెట్టారు. అంటే 12 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఉద్యమకారులను గుర్తించలేనటువంటి పరిస్థితి రోజు తెలంగాణ ఉంది. ఇప్పుడు మీటింగ్ పెట్టుకుంటున్నారు. తెలంగాణ తీసుకురావడం కారణం ఎందుకంటే అలెగ్జాండర్ షూమర్ అనే ఒక బుక్ రాశాడు, స్మాల్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వీ బిలీవ్ స్మాలర్ స్టేట్స్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ తెలంగాణ ఇస్ ఫార్మ్ ఫర్ దట్ రీజన్. అందుకే తెలంగాణకు సపోర్ట్ బీజేపీ చేసింది, మేము తీసుకువచ్చినాము అని మేము కూడా క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం. కానీ వీ నెవర్ సెట్ దట్ దే ఆర్ పార్టిసిపేషన్. అందరి పార్టిసిపేషన్ ఉంది, అన్నిటికన్నా ఎక్కువ తెలంగాణ ప్రజల పార్టిసిపేషన్ దాంట్లో ఉంది. తెలంగాణ న్యాయవాదుల పాత్ర ఉన్నది. తెలంగాణ ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుల, ప్రజల, ఇవన్నీ కూడా సకల జనుల, ఇవన్నీ మనం ఇవన్నీ ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ వచ్చింది. తెలంగాణ తీసుకురావడానికి 3 కారణాలు, 3 ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క డిమాండ్: నీరు, నిధులు, నియామకాలు. ఈ 3పైన మనం ఆలోచిస్తాం. నేను నీటిపైన తర్వాత లాస్ట్లో వస్తాను. నియామకాలు చెప్పండి. నిజంగా కూడా మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాం. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం విద్యార్థులకు ఏదైనా చేసినామా, ఉద్యోగాలు ఎన్ని నిర్మాణం చేసినాము, రావటమే. ఏ విద్యార్థులు అయితే ఇక్కడ కూడా చాలామంది విద్యార్థులు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, కనబడ్డారు నాకు. ఏ విద్యార్థులు అయితే తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం పోరాడారో అదే విద్యార్థుల మీద కేసు పెట్టారు. మీరు చూడండి, అదే విద్యార్థుల మీద కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఏ నియామకాల కోసమో తెలంగాణ విద్యార్థులు పోరాడారో ఆ నియామకాలు కాలే. మేము 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం, కానిస్టేబుల్స్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం. కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల కోసం ఆ విద్యార్థులు నియమంగా ఆ రోజు పోరాడింది. నిజంగా మొన్న గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్టర్ 12 సంవత్సరాల తర్వాత గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ కోర్టులలో పడి మొన్న పూర్తి చేశారు. అది సరే, అది కూడా అవకతవకలు జరిగినాయి. సుప్రీంకోర్టు దాకా పోయింది,
సరే చేసిన మొత్తానికి అయిపోయింది. ఆ ప్రభుత్వంగానే ఈ ప్రభుత్వంగానే నియామకాల విషయంలో ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా జాబ్ క్యాలెండర్స్ తెచ్చి విద్యార్థులకు ఒక భరోసా ఇచ్చి ఒక భవిష్యత్తు చూపెట్టి దాంట్లో మొత్తం వైఫల్యం చెందింది ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు. కాబట్టి నియామకాల విషయంలో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయింది. నియామకాలతో సంబంధించిన ఇంకోటి ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్. గత ప్రభుత్వం 12-13 స్టేట్ యూనివర్సిటీస్కు దాదాపు 2.5 సంవత్సరాల దాకా వైస్ ఛాన్సలర్స్ లేరు. దానికి ఇప్పుడు కూడా అపాయింట్మెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత అపాయింట్మెంట్ జరగలే. ప్రైవేట్ అంటే మన పార్ట్ టైం ఫ్యాకల్టీస్తోని యూనివర్సిటీస్ నడుస్తున్నాయి. ఏ యూనివర్సిటీలో కూడా ఈరోజు ఇంత దేశంలో ఇంత పార్ట్ టైం ఫ్యాకల్టీ నడిచే యూనివర్సిటీ లేవు. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మొత్తం బస్ట్ అయిపోయింది. సరే, దాని మీద నేను ఐ విల్ కమ్ లేటర్. దాని తర్వాత నిధులు అన్నది అనదర్ ఫ్యాక్టర్. ధనిక రాష్ట్రము సర్ప్లస్ స్టేట్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ దాదాపు 5 లక్షల కోట్ల అప్పుల్లో ముంచింది మనని. ఈరోజు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత 2 సంవత్సరాలు మన నిధుల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందనంటే, ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ఫస్ట్ టైం జీతం ఇస్తామని చెప్పి నిన్న క్యాబినెట్లో పాస్ చేశారు. అంటే ఫస్ట్ నాడు జీతం ఇస్తాము క్యాబినెట్ పాస్ చేసిందంటే అంతకన్నా దురదృష్టం ఏంటండి? అంటే వాట్ ఈజ్ ది రీజన్? అంటే మొదటి రోజు మీరు ఇవ్వలేరా జీతాలు? అంటే మీ పరిస్థితి ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంత బ్యాడా? దాదాపు 60 మంది రిటైర్డ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు పెన్షన్స్ లేక. మరి నిధుల పరిస్థితి ఏమున్నాయి? ఈరోజు చూసాం మనం 20,000 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు కాంట్రాక్టర్లకు బకాయి ఉన్నది ప్రభుత్వం. 20,000 కోట్లు మామూలుగా కాదు. ఎంతమందికి బకాయిలు ఉన్నారు ఈరోజు? విద్యార్థులకు ఫీ రీఇంబర్స్మెంట్ 10,000 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నారు. మరి మన నిధులు ఇది మన నిధుల పొజిషన్. ఇది తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన నియామకాలు, నిధులు, ఈ రెండింటిలో మీరే ఆలోచించండి ఎంతవరకు ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు న్యాయం చేసిందని చెప్పేసి. తర్వాత నీటి విషయంలో వచ్చే వరకు సరే, కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు మనకు రావాల్సినటువంటి ఒక కృష్ణా వాటర్ జలాల్లో 299కే టీఎంసీకి సంతకం పెట్టి మనకు రావాల్సిన వాటా కన్నా తక్కువకు సంతకం పెట్టి సరే ఆ రోజు తొందరలో ఉండే ఇది అయిపోయింది. గోదావరి జలాల మీద నేను ఉత్తరం రాశాను మొన్న రేవంత్ రెడ్డి గారికి. గోదావరి జలాల వినియోగంలో కూడా ఈరోజు నీరు పేరు మీద 130,000 కోట్లతో ఒక ప్రాజెక్టు కడితే ఆ ప్రాజెక్టు తెలంగాణ రైతులకు ఎక్కడ పనికి రాకుండా చేసి దాంట్లో కుంభకోణాలు చూసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాజెక్టు సేమ్ ప్రాణహిత చేవళ్ళ అని మళ్ళీ రివ్యూ చేయాలి, తుమ్మడిహట్టు హైట్ పెంచాలి, అది ఇదని మాట్లాడి ఇప్పుడు ఏదో వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు గోదావరి మీద. అంటే 12 సంవత్సరాల నుంచి నీటి మీద ఒక పాలసీ లేదు రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా. దే డోంట్ హ్యావ్ పాలసీ ఫర్ ది వాటర్ రిసోర్సెస్, either ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఆర్ ఫర్ ది ఇరిగేషన్ వాటర్, సాగు కానీ తాగునీరు కోసం కానీ. లేటెస్ట్గా చెప్తాను, ఈరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు డీకే శివకుమార్ గారు కర్ణాటకలో చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు. కర్ణాటకలో నుంచి వచ్చేటటువంటి కృష్ణా రివర్ రాయచూర్ దగ్గర భీమాతో కలిసి అక్కడ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, కొరటకుంట ఇన్ కర్ణాటక. ఈ కొరటకుంట ప్రాజెక్టుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అగ్రిమెంట్ చేసుకొని రాయచూర్లో ఉన్నటువంటి కృష్ణా వాటర్ని ఈరోజు కర్ణాటకకు ధారావతం చేసింది. ఏమి అధికారం అండి? కర్ణాటక హ్యాస్ నో అడిషనల్ షేర్. వారికి ఉన్నటువంటి ఒక అష్యూర్డ్ వాటర్స్ ఏది ఉన్నాయో దాంట్లో ఒక వాటర్ కూడా తీసుకోవాలి. కానీ ఈ యొక్క వాటర్ కోరకుంట ప్రాజెక్టు కింద తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి ఒక కృష్ణా జలాల ఒక వాటర్ ఈరోజు కర్ణాటకకు వారి పవర్ ప్రాజెక్టు కోసం అయితే హైడల్ కానీ వారి డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ డీకే శివకుమార్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా అయినటువంటి నేపథ్యంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ప్రజలకు రావాల్సిన వాటా కృష్ణా వాటర్ని కూడా ఈరోజు రాయచూర్ ప్రాజెక్టు కింద డీకే శివకుమార్ గారికి బహుమతిగా ఇచ్చారు. తెలంగాణకు రాకుండా వాటా రాకుండా కృష్ణా జలాలు ఏవైతే తెలంగాణకు రావాల్సిందో అది ఈరోజు
కర్ణాటకకు రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమో డీకే శివకుమార్ గారిని రాహుల్ గాంధీ గారిని మెచ్చేయడానికి మన కృష్ణా జలాల మన వాటాని మనం రాకుండా కర్ణాటకకు ఈ కోరకుంట ప్రాజెక్టు ఈరోజు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సంతకం పెట్టి అగ్రిమెంట్ చేసుకొని ఈరోజు తెలంగాణకు నీటిలో అన్యాయం చేసే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఈ మూడు కూడా నీరు, నిధులు, నియామకాలు ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వైఫల్యం చెందారు. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజల ఒక ప్రయోజనము తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రాలేదు అనే విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ మేము భారతీయ జనతా పార్టీగా ఈరోజు తెలంగాణ ఇప్పటి వరకు 13 లక్షల కోట్ల రూపాయలని నిధుల ద్వారా వివిధ ప్రాజెక్టులకు ఇవ్వడం జరిగింది. నిన్న కూడా క్యాబినెట్లో దాదాపు 8,000 కోట్ల రూపాయలు ఒక హైవేస్ని జగిత్యాల నుంచి అనేక ప్రాంతాలకు కనెక్టివిటీకి ఇచ్చినాము. ఈ రోజు వరకు కూడా 32 జిల్లాలలో తెలంగాణలో 32 జిల్లాలకు జాతీయ రహదారులు వలన అనుసంధానం చేసింది అంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకాలు. నేను పదే మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను, మనకు కనబడేటటువంటి ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం యోగదానం అవుతుందో అది జాతీయ రహదారులతో పాటు బీబీ నగర్లో ఎయిమ్స్, ములుగులో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, ట్రైబల్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, హార్టికల్చర్ ఇక్కడ రీసెర్చ్ సెంటర్, రామగుండం ఫర్టిలైజర్ ప్లాంట్, కాజీపేటలో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, వరంగల్లో ప్రధానమంత్రి మిత్ర టెక్స్టైల్ పార్క్, జహీరాబాద్లో ఇండస్ట్రీ పార్క్. ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా రకాలైనటువంటిగా మహబూబ్ నగర్లో సోలార్ ప్రాజెక్ట్, కుసుమ్ కింద సోలార్ ప్రాజెక్టు ఇక 3,000 మెగావాట్లకు పర్మిషన్ ఇవ్వటము, దాంతోపాటు శంషాబాద్ పక్కన నుండి ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్కు పర్మిషన్ ఇవ్వటము, వీటన్నిటి కూడా తీసుకువచ్చింది ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 12 సంవత్సరాల నుంచి ఈరోజు ఈ దేశాన్ని అవినీతి రహితమైన పాలన అందిస్తున్న నరేంద్ర మోదీ గారు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణకు 13 లక్షల కోట్లతో పాటు ఇన్ని పథకాలు ఇచ్చిందే, ఇన్ని నిధులు ఇచ్చారో, దీని విషయంలో ఈ ప్రభుత్వాలు, రెండు ప్రభుత్వాలు, గత ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం మాట్లాడలేదు, ప్రజలకు చెప్పట్లేదు. పైగా ప్రజలకు ఫసల్ బీమా యోజన ఎందుకు చేరనీయట్లేదు, ఆయుష్మాన్ భారత్ ఎందుకు తెలంగాణ ప్రజల్ని దూరం పెడతా ఉన్నారు, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ఎందుకు ప్రజలకు ఇక తెలంగాణలో ఇవ్వట్లేదు, డబుల్ బెడ్రూమ్ అయినా ఇందిరమ్మ ఇల్లు అయినా ఎక్కడ కూడా ఇందిరమ్మ ఇల్లు మనకు కనబడలే, డబుల్ బెడ్రూమ్ కనబడలే. ఈ దేశంలో కోట్లాది మందికి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఇల్లు వస్తే తెలంగాణలో ఎందుకు రాలేకపోతున్న విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు తెలంగాణకు నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం ద్వారా నేను చెప్పిన ప్రాజెక్టులే కాకుండా అనేక పథకాలు ఉన్నాయి. ప్రధానమంత్రి గరీబ్ అన్న కళ్యాణ్ యోజన కింద ప్రతి ఒక్క బీపీఎల్లో ఉన్న వ్యక్తికి 5 కిలోల బియ్యం ఉచితంగా వస్తుందంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది అన్డినైబుల్ ఫ్యాక్ట్. దేశవ్యాప్తంగా కూడా నార్త్ ఇండియాలో గోధుమ, సౌత్ ఇండియాలో చావల్ బియ్యం, అదేవిధంగా దీంతో పాటు హైదరాబాద్ నగరంలో స్వనిధి యోజన, స్వనిధి ఏదైతే పథకం ఉందో అంటే స్ట్రీట్ వెండర్స్కు 10,000 రూపాయలు, హైయెస్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ. దెర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 10 lakhs పీపుల్ ఇన్ ది ఎంటైర్ తెలంగాణ. ఈ యొక్క 10 లక్షల ఒక స్వనిధి కార్యక్రమాన్ని ద్వారా స్ట్రీట్ వెండర్స్ డే టు డే ఒక వ్యాపారాలు చేస్తారు, చాట్ బండార్, మిర్చి బజ్జీ ఇటువంటివన్నీ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా స్వనిధి హైయెస్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ. స్వచ్ఛ భారత్ కింద ప్రతి సంవత్సరం 499 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీస్కి ఇస్తున్నాం. అమృత్ స్కీమ్ ప్రసాద్ మన అదేవిధంగా స్మార్ట్ సిటీస్ కింద ఒక ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్కు మున్సిపాలిటీ డెవలప్మెంట్కి ఇస్తూ ఉన్నాం. దాని తర్వాత 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్ ద్వారా 8% ఆఫ్ ది టోటల్ జీడిపి మన ట్యాక్స్ డెవల్యూషన్ ఉంటుందో వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిత్రులారా, ఈరోజు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు దీని 32% ట్యాక్స్ డివల్యూషన్ ఉండే. అంటే ఏ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రానికి ఎంతైతే రెవెన్యూ పోతుందో దాంట్లో 32% మళ్ళీ కేంద్రాల నుంచి రాష్ట్రాలకు తిరిగి వస్తాయి. కానీ నరేంద్ర మోదీ గారు
ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత 42% ట్యాక్స్ డెవల్యూషను, దాంతోపాటు 8% లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ది రికమెండేషన్ ఫైనాన్స్ కమిషన్, అంటే 42 + 8 50. ఈ మధ్యకాలం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆర్టికల్ 370 ఎత్తేసిన తర్వాత 1% తగ్గించారు, ఎందుకంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కాబట్టి 41%. సో వీఆర్ గివింగ్ 49% ట్యాక్స్ డెవల్యూషన్ టు ది ఎంటైర్ స్టేట్స్ ఇన్ ది కంట్రీ అండ్ తెలంగాణ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దట్. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా తెలంగాణ కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన వాటా ఆగలేదు, ఎక్కడ కూడా తెలంగాణ ఒక నిధులు ఆగలేదు, ఎక్కడ కూడా తెలంగాణ అభివృద్ధి ఆగలేదు. కాబట్టి ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా ఒక్కసారి కాంగ్రెస్కు మనం ఇచ్చిన అవకాశం, అంతకుముందు బీఆర్ఎస్కి ఒక అవకాశం ఇచ్చినాం, సరే బీజేపీకి అవకాశం ఇస్తాము, ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజలు రాజకీయ చైతన్యవంతులు, రాజకీయాలు వాళ్ళు అన్ని కోణంతో ఆలోచిస్తారు. కాబట్టి ఒకసారి బీఆర్ఎస్కి అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత, ఒకసారి కాంగ్రెస్కి అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత, ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీకి అవకాశం ఇస్తాము, తెలంగాణలో కూడా డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ తీసుకోవడం అనేది తెలంగాణ ప్రజల ఆలోచన ఉన్నది. ఎందుకంటే ఈ ఆలోచన నిజం కాబోతా ఉంది. 8 ఎంపీలు గెలిచినాం, మేము 8 ఎమ్మెల్యేలు గెలిచినాం, అదేవిధంగా మేము దాదాపు 800 సర్పంచ్లు గెలిచినాం, 1200 ఉప సర్పంచ్లు గెలిచినాం, ఓ దాదాపు 12,000 మంది వార్డు మెంబర్లు గెలిచినాం, 350 వార్డ్స్ గెలిచినాం, ఒక కార్పొరేషన్ గెలిచినాం, 4 మున్సిపాలిటీస్ మేము గెలిచినాం. ఈరోజు ఈ రకమైనటువంటి రాజకీయాల్లో, తెలంగాణ రాజకీయాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ ఫోర్స్ టు రెకన్ విత్, ఒక రాజకీయ శక్తిగా మారినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో భవిష్యత్తు ఉన్నది. ఇప్పుడు ఉత్తర తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ బలంగా ఉన్నది, దక్షిణ తెలంగాణలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తన బలాన్ని పెంచుకునే పూర్తిగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆ మేరకై మన మహబూబ్ నగర్లో మాకు కొన్ని మంచి ఫలితాలు వచ్చినాయి. గతంలో మీరు 2 ఎమ్మెల్సీలు కూడా గెలవడం జరిగింది, 3 ఎమ్మెల్సీలు కూడా గెలిచినాం. తర్వాత మాకు ఉన్నటువంటి ఈరోజు సంస్థాగతమైన నిర్మాణంలో దాదాపు 35,000 బూత్లు తెలంగాణలో ఉంటే 32,000 బూత్లలో మా పూర్తి కమిటీలుగా పూర్తి అయినాయి. ఇప్పుడు సంస్థాగతంగా మా ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి, మా కార్యకర్తల ఉత్సాహం ఉన్నది. మన నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక మీటింగ్ కూడా మా బలం పెరుగుతున్న దానికి నిర్దేశం. మేము చేసినటువంటి ఒక మీటింగు మా అంచనా కన్నా డబుల్ అక్కడ పబ్లిక్ రావడం జరిగింది. దాని తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు చాలా ఉత్సాహంతో ముందుకు పోతూ ఉన్నాం. మన రైతుల కోసం పోరాటం చేసే మొదలుగా ఈరోజు మేము ఆ ఒక రైతు భరోసా అనేటటువంటి ఏదో కార్యక్రమం తీసుకున్నామో మంచిగా సక్సెస్ఫుల్ అయినాయి. ప్రజలు మాకు బాగా రథం పడుతున్నారు, మా ఏపు వస్తూనే ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో విద్యార్థుల కోసం ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ విషయంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది, ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తుంది. ప్రజల్లో మమేకమై ఈ 2 ప్రభుత్వాలు చేసిన తప్పిదాలు, తెలంగాణకు చేసినటువంటి తీరని అన్యాయం, ఇవన్నీ కూడా మేము ఎండగడతాం, ప్రజల్లో తీసుకుపోతాం. ప్రజల్లో మమేకమై ప్రజలతో కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీని ఒక రాజకీయ శక్తిగా తెలంగాణ నిర్మాణం చేసినామో తప్పకుండా అధికారంలో బీజేపీ వస్తుందని చెప్పి నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉన్నది. దానికి 2-3 కారణాలు మీకు చెప్పేసి ఐ లీవ్ ది ఫ్లోర్ టు యూ. ఉత్తర తెలంగాణలో ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాకు గతంలో స్ట్రెంత్ ఉన్నటువంటి చెప్తున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీకు దక్షిణ తెలంగాణ ఉత్తర తెలంగాణ ఏం లేదు. వాళ్ళకు మొన్న జరిగినటువంటి రీసెంట్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో కూడా కార్పొరేషన్లో బీజేపీ నిజామాబాద్ నెంబర్ 1, ఆదిలాబాద్ నెంబర్ 1, అది మరి అదేవిధంగా నిర్మల్ నెంబర్ 1, కరీంనగర్ నెంబర్ 1, అక్కడ మేము కూడా గెలిచినాం. అదేవిధంగా మొత్తం రాయ్కల్ నెంబర్ 1, మెట్పల్లి నెంబర్ 1, కోరుట్ల నెంబర్ 1, కామారెడ్డి నెంబర్ 1, అంటే సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా ఉత్తర తెలంగాణలో దాదాపు అన్ని మున్సిపాలిటీస్లో కూడా మీ చైర్మన్ గెలకపోక నిజామాబాద్లో బీఆర్ఎస్ ఒకటే గెలిచింది, కరీంనగర్లో 6 గెలిచింది, మేము కొత్తగూడెంలో కూడా మేము చివరికి ఒకటి గెలిచినాం, రామగుండం కార్పొరేషన్లో కూడా మాకు వీకనే మేము ఒకటి గెలిచినాం. చాలా ప్రాంతాల్లో మేము గెలిచినాం. బీఆర్ఎస్ ఎక్కడ లేదు. అక్కడ బీఆర్ఎస్ ఆల్మోస్ట్ ప్రజలు మర్చిపోయారు. వాళ్ళు చేసిన తప్పిదాన్ని ఇక బీఆర్ఎస్ రివైవ్ కాలేదు ఈ రాష్ట్రంలో. సోషల్ మీడియాలో తప్ప ప్రజల్లో బీఆర్ఎస్ లేదు అనే విషయాన్ని ఈరోజు ప్రజలు పూజ చేస్తారు.
మొన్న జరిగిన ఎన్నికలు చెప్తాను. మొన్న జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లో కూడా వాళ్ళకి సిట్టింగ్ సీట్ కూడా వాళ్ళకి గెలవలేకపోయారు, టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీది. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీని అనేది ప్రజలు ఆదరిస్తూ ఉన్నారు. ఇటు దక్షిణ తెలంగాణ వస్తే కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఇస్ గ్రోయింగ్ స్ట్రెంత్. ఎక్కడ మాకు లేనిది కొత్తగూడెంలో మనం గెలిచినాం, అశ్వరావుపేట మేము గెలిచినాం, మా ఓట్ షేర్ పెరిగింది అక్కడ. కాబట్టి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా వేగంగా ఈరోజు ప్రజలు వెళ్తూ ఉన్నది, పెరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈజ్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అందరూ కూడా ఒకసారి బీఆర్ఎస్ అవకాశం ఇచ్చినాం, కాంగ్రెస్కి ఇచ్చినాం, ఈసారి బీజేపీకి అవకాశం ఇద్దాం అనే ఆలోచన ఉన్నది. దానికి చాలామంది ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు, మీకు 7 ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే, 8 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు కదా అని చెప్పొచ్చు. గతంలో ఒక వార్డు మెంబర్ లేని త్రిపురలో మేము 3 సార్లు అధికారంలో వచ్చినాం. గతంలో మాకు 2 ఎమ్మెల్యే వచ్చినటువంటి హర్యానాలో మేము 3 సార్లు అధికారంలో వచ్చినాం. గతంలో మేము అస్సాంలో 4 సీట్లు ఉన్నది, అస్సాంలో 3వ అధికారంలో వచ్చినాం. కాబట్టి రాజకీయాలు మారుతూ ఉంటే భారతీయ జనతా పార్టీ మా క్యాడర్ బేస్ పార్టీ, ఐడియాలజికల్ బేస్ పార్టీ, మీ ప్రజల్లో పనిచేస్తాం. వెస్ట్ బెంగాల్ లాంటి ప్లేస్లో మాకు 3 సీట్ల నుంచి 73 సీట్లు, 77 సీట్లు సెకండ్ పొజిషన్ వచ్చి ఈరోజు 208 సీట్లతో మంచి భారీ మెజార్టీతో వెస్ట్ బెంగాల్ కూడా గెలిచినాం. ప్రజలు ఊహించలేరు వెస్ట్ బెంగాల్ కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉందంటే. సేమ్ అదే టైంలో సౌత్ ఇండియాలో గేట్వే ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా తెలంగాణ విల్ బికమ్ గేట్వే ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా. ఇక్కడ కూడా తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తుంది. మా కేంద్ర పార్టీ కూడా తెలంగాణ మీద దృష్టి పెట్టింది. తప్పకుండా ప్రజలతో మేము మమేకమై ప్రజల కోసం మేము పోరాడతాము. తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ విల్ బికమ్ ఏ ఎడ్యుకేటింగ్ పార్టీ. ఎడ్యుకేటింగ్ అంటే బీఆర్ఎస్ చెప్పినట్టు రైళ్ళ పట్టాలు గూలగొట్టండి, తగలబెట్టండి, అది ఇది కాదు. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులు మా ఉద్యమాన్ని నిర్మాణం చేసి ప్రజల కోసం పోరాడి ఇక్కడ కూడా తెలంగాణ కూడా బీజేపీ ఒక ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చి డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ తీసుకొస్తుందని చెప్పేసి నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. కాబట్టి ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నటువంటి మా ఆలోచన. డెఫినెట్గా తెలంగాణని రియల్ డెవలప్మెంట్ చేసే తెలంగాణ బీజేపీ మాత్రమే చేయగలుగుతుందని చెప్పేసి భావిస్తూ మరి ప్రెస్ క్లబ్ నన్ను పిలిచారు, చాలా సంతోషం, చాలా ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఐ జస్ట్ లీవ్ ది ఫ్లోర్ టు యు ఆల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, Mr. Ramchandra Rao Garu. Many issues that you spoke about, where you felt you were disappointed and where you felt that the BJP can give a better template. I can throw the floor open. Sorry, can I ask the first question? Yeah. Okay. You spoke about ante ikkada organizationally బీజేపీ స్ట్రాంగ్ అవుతోంది అన్న విషయం మీరు చెప్పారు. 2024లో 2023 ఎలక్షన్స్లో కూడా 8 అసెంబ్లీ సీట్స్ వచ్చాయి, 2024లో మళ్ళీ 8 లోక్సభ సీట్స్ వచ్చాయి. అండ్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఆన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నది కనపడుతోంది. బట్ గేట్వే, ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ థింకింగ్ మేబీ కర్ణాటక ఈజ్ ఆల్రెడీ ది గేట్వే టు ద సౌత్. బట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కేరళ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ తమిళనాడు, your Hindi Hindutva template has not worked, which is the template that the BJP seems to use most places, and that has not been something that seems to resonate with the people. Telanganalo meer vere emaina oka is there any other big agenda with which you are coming, and what are you telling the people? Because Hindi Hindutva in the south, you would agree with me, is not having resonance the way it works in the other parts of the country. వి నెవర్ బిలీవ్, అంటే మేము ఎప్పుడు హిందుత్వం మీదనే ఎలక్షన్స్ పోరాడము. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ ఎజెండా. మీరు సౌత్ కేరళ గురించి మాట్లాడితే, మీరు కేరళ చరిత్ర నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ అంతకుముందు నేను పోయాను కాబట్టి. కేరళ హ్యాస్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ ఒక బైపోలరైజేషన్ ఉంది అక్కడ. యూ హ్యావ్ ఓన్లీ యూడిఎఫ్ అండ్ ఎల్డిఎఫ్, పీపుల్ డు నాట్ థింక్ ఆఫ్ ది థర్డ్ ఫ్రంట్. అక్కడ హిందుత్వ ఈజ్ నాట్ ది ఫోర్త్. అక్కడ ఆర్ఎస్ఎస్ ఈజ్ అన్ ఐడియాలజికల్ ప్లాట్ఫామ్, బీజేపీ ఈజ్ అన్ ఐడియాలజికల్ పార్టీ. అక్కడ this ideological struggle, our hundreds of people have been killed in Kerala. You have seen one Rajya Sabha member whose both his legs were cut off by CPM people. Today is member of Rajya Sabha. You can see how people have sacrificed in Kerala. ఒక్కసారి ఓ రోజుగా రాజగోపాల్ గారు గెలిచారు నెట్టెం నుంచి. అక్కడి నుంచి గెలిచినటువంటి నేరం నుంచి గెలిచారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే సీట్ రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ గెలిచారు. We never had a single representation in Kerala Assembly. Today we have 3 members there. And that is the biggest achievement in spite of the strong bipolarization. రెండు ధృవాల మధ్యన పోటీ జరుగుతున్నా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఓట్ షేర్ పెరిగింది కేరళలో. సో యూ కెనాట్ సే, అదే అన్నాను, త్రిపురలో కూడా నార్త్ ఈస్ట్లో కూడా మాకు ఇదే పరిస్థితి ఉండే. బట్ అని ఒక మాట చెప్తా ఉన్నాను, సౌత్ కానీ నార్త్ కానీ హిందుత్వ ఈజ్ అవర్ కోర్ ఐడియాలజీ, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఎజెండా.
హిందుత్వం మా ఒక ధ్యేయము, మా మా సిద్ధాంతము. అంతేగానే మా రాజకీయాల కోసమే హిందుత్వం మేము తీసుకోము. రాజకీయాలు బీజేపీ రాజకీయాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. బీజేపీ యొక్క ధ్యేయము ప్రజా సంక్షేమము. ఇది మా ఒక హిందుత్వం అనేది మా కోర్ ఐడియాలజీ. అది ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ కోర్ ఎజెండా ఇన్ పాలిటిక్స్. సౌత్లో కూడా మొన్న జరిగినటువంటి ఒక దీంట్లో టీవీకే కొత్త పార్టీతో యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఫ్యాక్టర్ వాజ్ క్యాప్చర్డ్ బై దెమ్. అదర్వైజ్ బీజేపీ వుడ్ హావ్ గాట్ డిఫరెంట్ రిజల్ట్ అని మేము భావిస్తా ఉన్నాం. దట్ ఈస్ పొలిటికల్ అనాలిసిస్. మళ్ళీ అదొకటి. అక్కడ డిఎంకే కూడా ఓడిపోయింది కదా. డిఎంకే స్టార్ ఏఐడిఎంకే కూడా మొత్తం పోయింది కదా. సో కాబట్టి తమిళనాడు హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ పాలిటిక్స్. బట్ సేమ్ థింగ్ వాళ్ళ నేబర్ పుడిచేరిలో ఎన్డీఏ ఇస్ ది గవర్నమెంట్ దేర్. ఇట్ ఇస్ బీజేపీ is a partner in NDA there. We have Andhra Pradesh by side where you have got NDA government. So Karnataka, I am sure next elections BJP will form the government because of the internal squabbles which they are facing. So kabate iroju south is also equally strong for BJP like that of north. Ikkada kuda we are not on Hindutva ideology. Hindutva is core ideology, but Hindutva is not our agenda. Our agenda is development. Our agenda is people's welfare. రమేష్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటున్నారు మీరు బీఆర్ఎస్తో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. నిన్న కేటీఆర్ గారు అన్నారు మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు కలిసి పనిచేస్తున్నారని. మీరు ఎవరితోనైనా కలిసి పనిచేస్తున్నారా లేదంటే ఇద్దరితో కలిసి పనిచేస్తున్నారా? మిమ్మల్ని ఎందుకు విలన్గా చూపిస్తున్నారు? తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మీరు హీరోనా విలనా? తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సూపర్ హీరో మేము. వీఆర్ నాట్ ఎనీథింగ్, వీఆర్ సూపర్ హీరోస్. అండ్ నాట్ మేము ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నాం అంటే, ఎవరితో పనిచేస్తాం అంటే మేము ప్రజలతో పనిచేస్తాం. మేము బీఆర్ఎస్తో పనిచేసే అవసరం లేదు, కాంగ్రెస్తో పనిచేసే అవసరం లేదు. మేము ప్రజలతో కలిసి పనిచేస్తాం, ప్రజల కోసమే పనిచేస్తాం, ప్రజల్లోనే పనిచేస్తాం. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు, ప్రజల కోసం చేస్తున్నారా? నేను మూడే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. బీజేపీ తీసుకున్నటువంటి ఒక 3 నిర్ణయాలని కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ కలిసి దాన్ని అపోజ్ చేసింది. ఫస్ట్ మొన్న ఉమెన్ రిజర్వేషన్స్. సరే బీఆర్ఎస్కు ఒక ఎంపీ కూడా లేడు లోక్సభలో, వేరే మాట. కానీ బయట మాత్రం దే సపోర్టెడ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. దే అపోజ్డ్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ 1. నెంబర్ 2, డీలిమిటేషన్ విషయంలో కూడా స్టాలిన్ వెన్ ఈ మిస్లెడ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా, ఆయన ఏం చేశాడు, అక్కడ చెన్నైలో మీటింగ్ పెట్టాడు. దానికి కేటీఆర్ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు కలిసిపోయారు ఆ మీటింగ్కు. ఇది 2. 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్స్కు ఇద్దరు అపోజ్ చేశారు. 3, ఎస్ఐఆర్ ఇద్దరు అపోజ్. ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు చీవాట్లు పెట్టిన కదా పనిచేస్తారు కదా కలిసి, కానీ ఎస్ఐఆర్ అన్ని అంశాలపైన బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నారు కదా. వాట్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ నీడ్ దట్ దే బోత్ ఆర్ వన్ అగైన్స్ బీజేపీ. కాబట్టి బీజేపీకు వ్యతిరేకంగానే ఈ 2 పార్టీలు పనిచేస్తాయి. రేపు బీజేపీని వ్యతిరేకించాలని 2 పార్టీలు కలిసి వస్తాయి. ఈరోజు మమ్మల్ని భూతం కింద చూపెడుతున్నారు, కానీ అసలు భూతాలు వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ. మేము అసలు సూపర్ హీరోస్ తెలంగాణలో. Surekha, we start with, then we come to you. मेरा सवाल ये था कि जैसे बीआरएस और कांग्रेस कह रहे हैं कि आप ऑपोजिशन पार्टी, मतलब उनके साथ आप कर रहे हैं, आगे आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है? पवन कल्याण भी जो है अपना एक तरीके से जो यहाँ पर जिस तरीके से फ्लोर सेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में एक कोएलिशन की तरफ जो आगे बढ़ेगी और बीजेपी क्या साथ रहेगी? टीडीपी आएगी या जनसेना के साथ आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल कि क्या अभी भी तेलंगाना सेंटिमेंट इलेक्शन का मुद्दा है? ఇది తెలుగులో చెప్పేస్తాను. బికాజ్ ఈ 2 పార్టీలు కూడా ప్రజల్లో అభివృద్ధి తీసుకురాలేదు కాబట్టి, ప్రజలు వీళ్ళని తిరస్కరించారు కాబట్టి ఈ 2 పార్టీలు మళ్ళీ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దే బోత్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ప్లే విత్ ది తెలంగాణ సెంటిమెంట్స్ బికాస్ పీపుల్ హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ దెమ్ ఆన్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్. వారిద్దరి ఒక పనితీరుని ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు వారు రిజెక్ట్ చేశారు కాబట్టి బీజేపీని మళ్ళీ గెలిపిస్తారు అనేటువంటి ఒక వాతావరణం ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ సెంటిమెంట్ని మళ్ళీ తీసుకువచ్చి దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎ నాన్ ఇష్యూ. ఏదైతే ఏ అంశమే కాదు, రాజకీయ అంశమే కాదు, తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధం లేని అంశం ఉంది, ముందుకు తీసుకువచ్చి
మళ్ళీ తెలంగాణ ఒక సెంటిమెంట్, తెలంగాణ భావాన్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం ఈ రెండు పార్టీలు చేస్తూ ఉన్నాయి. నేను ఒకటే మాట దాని మీద ఎక్కువగా చెప్పాను, కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి యొక్క విషయంలో నేనేమంటున్నాను, ఆయన పర్మిషన్ అడిగారు, ఇస్తే అయిపోతుండే కదా, ఏం అభ్యంతరం ఉంటుండే, ఆయన ఎక్కడో మీటింగ్ పెట్టుకుంటుండే. టు హ్యావ్ మీటింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీ మచ్ రైట్. దాన్ని ఎందుకు ఇవ్వలేదు అనేది డెఫినెట్గా దే హ్యావ్ రైట్ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ దెమ్. అండ్ వాళ్ళు అడిగారు, ఇవ్వలేదు పర్మిషన్. కానీ దాన్ని ఇష్యూ తీసుకొచ్చి అదేదో బీజేపీ మీద రుద్దడానికి నరేంద్ర మోదీ గారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇంటికి పోతేనే మీ గుండెల్లో ఇన్ని రేలుబడబడుతున్నాయి, భయపడుతున్నారు, తెలంగాణ సెంటిమెంట్ రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఒకటే మాట్లాడుతున్నాను, ఏ ఎంఐఎం అయితే తెలంగాణని తిట్టింది, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేయలే, మీరు గెలిచిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు గలా మిలాయించింది ఎంఐఎంతో. మరి తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మీరు పనిచేసిన శక్తులకు మీరు చేశారా? తెలంగాణకు వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలని, వాళ్ళ నాయకుల్ని, వాళ్ళు మిమ్మల్ని తిట్టిన వాళ్ళని, కొట్టిన వాళ్ళని, ఉరికించిన వాళ్ళని మీ పార్టీలో చేర్పించుకొని మంత్రి పదవులు వేయలేదా? కానీ తెలంగాణ కోసం మీరు పెద్ద చేసినట్ట అధికారం రాగానే మీ ఇష్టపడి చేస్తారా మీరు? ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అడుగుతున్నాను, మీ పార్టీ ఎంపీనే ప్రిపేర్ చేసి ఆయన మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నారు? మొన్న ఎన్టీ రామారావు విగ్రహం పెట్టారు, బాగుంది, మంచిది, సంతోషం. అదే రోజు మీ ఎమ్మెల్యే ఆంధ్ర వాళ్ళని అది ఇది జాగో బాగా అని మళ్ళీ అవే భాష మాట్లాడిండు. మీరు ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నారు మళ్ళీ అటువంటిప్పుడు? నేనేమంటున్నాను, ఈరోజు ఈ రెండు పార్టీలు కూడా ప్రజల ఆకాంక్షలని వారు వాళ్ళని చూసుకోలేకపోతే, ప్రజల ఒక సమస్యని పట్టించుకోలేకపోతే, ప్రజలు వాళ్ళని తిరస్కరించే పరిస్థితి వస్తే మళ్ళీ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తీసుకువచ్చి ఎవరినో ఒకటి వాడుకుంటున్నారు. మాకు అనేక రాష్ట్రాలు అనేక మంది మాకు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు, వీ రెస్పెక్ట్ దేమ్. అటు టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానివ్వండి, పవన్ కళ్యాణ్ కానివ్వండి, మేము రెస్పెక్ట్ చేస్తాం. అంతేకాదు టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్గా మారినప్పుడు ఆంధ్ర నుంచి ఆఫీస్ ఆంధ్ర ఆఫీస్ పెట్టారు కదా, అక్కడ ఒక ఆంధ్ర వ్యక్తిని ప్రెసిడెంట్ చేశారు కదా, తెలంగాణ ప్రజల డబ్బుని పంజాబ్లో పంపించారు కదా, మహారాష్ట్ర తిరిగి తెలంగాణ బీఆర్ఎస్ పెడతా అటు పోయింది కదా. ఇవన్నీ చూడరా ప్రజలు? తెలంగాణకు అన్యాయం చేసిన మీరు కాదా? ఈరోజు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ దగ్గుతున్నది. ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కూడా పోటీతత్వంతో పనిచేసుకుంటూ ప్రజల కోసం చేసుకుంటూ పోతే మేము రాజకీయ పబ్బం కోసం మీరు ఈ తెలంగాణ సెంటిమెంట్ వాడుతున్నారు ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి. దయచేసి మీకు నిజమైనటువంటి ప్రజల మీద ప్రేమ ఉంటే, ప్రజల కోసం మీరు ఏం చేశారు, ఏం చేయబోతున్నారు అని చెప్పండి. కానీ వ్యక్తులను తిట్టి, మా భయం పెరుగుతుందని చెప్పేసి మా పార్ట్నర్స్ను తిట్టి, మాకు వాళ్ళని తిట్టి, ఇది పద్ధతి కాదు, ఇది రాజకీయం కాదు. ఈ రాజకీయం అనేది చాలా చౌకబారు రాజకీయం. ఇది యూ షుడ్ నాట్ ప్లే పాలిటిక్స్. డెమోక్రసీలో అందరూ ఒకటే కదా. మీరు మహారాష్ట్ర పోతారు, మీరు ఆంధ్రాలో పార్టీ పెడతారు, మీరు అక్కడ పెడతారు. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ అదర్ సంస్థలు డూ ది సేమ్ థింగ్. ఏమైంది దాంట్లో? వైఆర్ సో మచ్ జర్కీ అబౌట్ ఇట్. ఒక మంత్రి ఏదో అంటాడు, ఏదో జాగిర్ అంటాడు, ఈ జాగిర్ అంటాడు, జాగిరి బీగిరి రోజు పెట్టాడు. అసలు ఫస్ట్ చెప్పింది మాట ఏంది బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు? కాబట్టి అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు 1,00,000 నాగులు పెట్టి ఒక ఫిల్మ్ సిటీని కూలగొడతామని చెప్పారు. అదే వాళ్ళని వ్యతిరేకించిన ఎమ్మెల్యేలని తీసుకొచ్చి మంత్రి పదవి చేశారు. మీరు తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. తెలంగాణ వ్యతిరేకులను మీ పార్టీని మీరు ఎట్ట చేసుకున్నారు? తెలంగాణ వ్యతిరేకమైన సిపిఎంతో మీరు ఎట్ట పొత్తు పెట్టుకున్నారు? తెలంగాణ వ్యతిరేకమైన మజ్లిస్ పార్టీ ఎట్ట పొత్తు పెట్టుకున్నారు? వై డి జాయిన్ హ్యాండ్స్ విత్ దెమ్? తెలంగాణ వ్యతిరేకస్తులతో మీరు చేయగలిపిన తర్వాత మీరు తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలంగాణకు ఇప్పుడు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదు. తెలంగాణ మీటింగ్ పెట్టుకుని మీరు రియాక్ట్ చేశారు అనవసరంగా. మేము కాలే రియాక్టివ్, మీరైతున్నారు రియాక్టివ్. యు ఆర్ రియాక్షనరీ. Sir, Surekha's question was, they are part of the NDA alliance there. Will that alliance continue in Telangana? The political situation in Andhra, in Telangana, or for that matter any state, the political situations are very different. So as per the political situation in Telangana will go ahead with their political plan. With regard to the alliances and not, because ours is a national party, the national party will decide with whom we have to go with alliance and not, whether to go with alliance or not, అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు, మేము కాదు. మా జాతీయ పార్టీ కాబట్టి మేము జాతీయ నాయకులు డిసైడ్ చేస్తారు. And to play the devil's advocate, all said and done, Telangana has better indicators than Andhra Pradesh on many fronts. Do we need I'm not saying it is illegal, it's constitutional for any party or any person to come and contest, but
మనకి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి కంటెస్ట్ చేసేది అవసరం అనుకుంటారు జనసేన పార్టీ. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అధికారం అందరికీ ఇస్తోంది, కానీ ఇక్కడున్న పర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఉంది కదా. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్ఫార్మెన్స్ కన్నా ఇక్కడున్న పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ బెటర్ ఉన్నాయి కదా. we don't know who is going to contest. We don't know ఎవరు చెప్పారు కాంటెస్ట్ చేస్తామని. ఎవరు చేస్తారో చేసాం 29 కదా, 28 కదా, 3 సంవత్సరాల ముందు జరిగేవి ఇప్పుడేదో మనం మాట్లాడాలి. అయినా కూడా భారతదేశంలో ల్యాంప్ పోస్ట్ పాలిటిక్స్ అని ఉంటుంది. ల్యాంప్ పోస్ట్ పాలిటిక్స్. ఆ ల్యాంప్ పోస్ట్ పాలిటిక్స్లో పివి నరసింహారావు గారు రామ్టెక్లో పోటీ చేశారు, నాగ్పూర్ మహారాష్ట్రలో. శరద్ యాదవ్ గారు మధ్యప్రదేశ్ అయినా ఈరోజు పోయి ఆయన బీహార్లో పోటీ చేశారు, అక్కడ పార్టీ లీడర్ అయ్యారు. జార్జ్ ఫర్నాండిస్ ఎ మ్యాన్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక, ఈ కాంటెస్టెడ్ ఫ్రమ్ బీహార్, ఇట్ బికమ్ ఎ బీహార్ లీడర్. ఇండియా ఈజ్ వన్. ఎవ్రీ ఇండియన్ హ్యాస్ ద రైట్ టు కాంటెస్ట్ ఎనీవేర్ ఇన్ ది కంట్రీ. దాని మీద ఎవరు కూడా క్వశ్చన్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఆయన వచ్చి చేస్తే మీకు భయం ఉన్నది, లేకుంటే ఇంకా పార్టీ వేరే పార్టీకి అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది, మీకు అటువంటి అనుమానాలు ఉంటే ఆ తర్వాత చేసినప్పుడు చేస్తాం. కానీ చెయ్యొద్దు, ఎందుకు చేయాలి, చేయరాదా, పీపుల్ విల్ డిసైడ్, దేర్ ఓన్ పార్టీ విల్ డిసైడ్. వై షుడ్ వీ కామెంట్ ఆన్ ఇట్? రత్న. Ramchandra, I have a lengthy question. You talked about development in the nation. All lengthy questions will have a short answer. All right, never mind. You said you talked about development. BJP is for development. First of all, what you also excluded confidence that you will form the next government. Revanth Reddy says he will form the next government under him, and that the real architect of Telangana is Sonia Gandhi and Manmohan Singh. When you're talking about development, the Cockroach Party has been formed because there was disillusionment among the Gen Z. What is your take on that? And when you're talking about SIR, Prashant Bhushan has said that the Supreme Court verdict upholding SIR is a slur on democracy. It's a blot on democracy. And it is equivalent to that ADH in Jabalpur during emergency. Let him respond to those two. One minute. We'll all Let me forget just the complete. points. He will not. Another question is, you talked about informing the next government in Telangana, but where is the grassroots level leadership that BJP should be making it strong? So these are my questions in Telangana. You are already strong. We have 8 MLAs, 8 MPs, so there is no question of stronger. You need not have any six-pack leaders here. No? It's okay. No, I want one thing. కాక్రోచ్ పార్టీ అంటారా మీరు? ఈ కాక్రోచ్ పార్టీ ఇవన్నీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ అర్బన్ నక్సల్స్ అండ్ పీపుల్ లైక్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్, దే ఆర్ డెవలపింగ్, దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ దిస్ థింగ్. నథింగ్ టు వరీ. పీపుల్ ఇన్ ఇండియా దే క్యారీ హిట్ 20, అదేంటారు, హిట్ కాక్రోచెస్ కెన్ బి కిల్డ్ విత్ హిట్స్, నథింగ్ టు వరీ. Quick 20 or hit 20, whatever it may be. Gen Z is with Indian ethos. Gen Z is with Indian legacies and Indian history, and they will not fall into the trap of those people who are being funded by George Soros and others. Don't worry about it. And as far as the Supreme Court's ruling was there on SIR, see, actually in democracy you have freedom of expression, you can have freedom of speech and all, but as far as Supreme Court is concerned, it is the highest court of the law, highest law judgment is given from their body. So any comment on them will definitely attract contempt of court. If you have anything, you can go for review on their judgment. SIR as such is not a procedure adopted by this government. ఈ యొక్క SIR తీసుకొచ్చింది బీజేపీ ప్రభుత్వం కాదు, అది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో SIR కాదు, ఇది 11వ SIR మన దేశంలో వస్తున్నది. కానీ ఇప్పుడే దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు వ్యతిరేకించలే, ఈ పార్టీలు ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకించలే. 2002లో లాస్ట్ SIR ప్రాసెస్ 2002 నుంచి 2005 వరకు. దాని తర్వాత ఫస్ట్ టైం SIR అవుతుంది. అంతకుముందు 10 సార్లు SIR అయింది, ఎవరు మాట్లాడలే అప్పుడు. అప్పుడు సరే రాహుల్ గాంధీ బచాగడప్పుడు చిన్నప్పుడు, ఇప్పుడు పెద్దోడు అయిపోయాడు, ఇప్పుడు ఆయనకు తెలుస్తుంది. కానీ SIR గురించి, SIR ఈజ్ నాట్ ఎ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ ఈస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రాసెస్. ఇది ఒక ప్రక్రియ, ఎన్నికలు. అరే 2002లో చనిపోయిన వాళ్ళని, డూప్లికేట్ ఓట్లని, ట్రాన్స్ఫర్ అయిన ఓట్లని తీసేయవద్దా? కామన్ క్వశ్చన్. ప్రశాంత్ కిషోర్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రస్ట్రేటెడ్ బికాస్ హీ డి నాట్ విన్ ఎ సింగిల్ సీట్.
These are all, these people are expressing their frustration, but by such thing, and the cockroach party kuda, it is nothing but born out of the frustrated politicians who are not having any support in the democratic setup. So they are now trying to bring these things. So the SIR is a must in our country. Let what Prashant Kishore may say, people have to participate, otherwise you lose your vote in the voter list. బట్ యూ డోంట్ సీ దట్ అంటే కానీ మీరు ఆ కాక్రోచ్ పార్టీని ఒక యూత్ డిస్కంటెంట్ ఒక ఫామ్ అని మీరు I don't see that at all. Youth has definitely right to get discontent, right to fight for it. There are many student organizations, there are many democratic student organizations. I don't say every student should follow BJP, every student should follow ABVP and nothing like that. They have every right to go. But Cockroach Janata Party is not a new thing. It has been created by people like Aam Aadmi Party and other things. Their social media has created it. They are trying to spread something through social media. Their presence is there only in social media. They don't have any base for it. Earlier also Hardik Patel also made same way when he started that Patel movement through social media only. These are all momentary things in the country. It will go, it will come and go, that's all. సార్ 12 ఏళ్ళు అయినా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమకారులను గుర్తించలేని పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ ఉంది అంటారు. దానికి కారణం ఎవరు అంటారు? ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ అంటారా, తెచ్చినామంటున్న బీఆర్ఎస్ అంటారా, అందులో భాగమైనటువంటి మీరంటారు? ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు మేము కూడా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసినాం కదా, మా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మీటింగ్ పోతున్నారు. అంటే మీరు కూడా అడగాలి కదా ఉద్యమకారులను గుర్తించాలి. మేము అడుగుతున్నాం కదా, మేమే వాళ్ళ వచ్చేది మా పార్టీలకి ఎక్కువ. సార్ బీఆర్ఎస్ పట్టించుకోలేదు, కాంగ్రెస్ మీరే పట్టించుకోండి సార్, మా దగ్గరికి వస్తారు వాళ్ళు. కాబట్టి సంతోషం, ఇవ్వాలైనా ఉద్యమకారుల మీటింగ్ పెట్టిండో ఉద్యమకారులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి నేను ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. సార్, బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాల్లో రాష్ట్రాలు ఎక్కడైనా తెలంగాణ రాష్ట్రం కంటే ఎక్కువ అభివృద్ధి చేశారని నిరూపిస్తే నా పదవికి రాజీనామా చేస్తానని చెప్పి కేటీఆర్ ఛాలెంజ్ చేసింది. కేటీఆర్ ఆ ఛాలెంజ్ని ఏమైనా స్వీకరిస్తారా మీరు? దాంతోపాటు ఇంకొకటి, బండి భగీరథ ఇష్యూతో పార్టీకి ఏమైనా నష్టం చేరుతుందా? లే, కేటీఆర్ గారు ఛాలెంజ్ ఏం చేస్తాడు? ఆయన ఇప్పుడు అపోజిషన్ కదా, ఆయన ఏం చేస్తాడు? ఆయన ఎమ్మెల్యేకి రిజైన్ చేస్తాడా? రాజకీయాలకు రిజైన్ చేస్తాడా? ఎమ్మెల్యే పదవి ఎమ్మెల్యే చేసుకోమని చెప్పమని అయితే డెఫినెట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆయన రాజకీయాలకు రిజైన్ చేస్తే ఇంకా మంచిది. నేను చూపెడతా, నాతోని ఆయన నా బస్సులో తీసుకుపోతా, మంచి బస్ అరేంజ్ చేస్తా. ఆయన ఎమ్మెల్యేతో నాతో రానియండి, నేను ఒక్కడనే వస్తా ఆయనతో. బీజేపీ పాలిత అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా పోయే అవసరం, 2 రాష్ట్రాలు తీసుకుపోతా. తెలంగాణలో ఏ విధంగా అప్పుల రాష్ట్రంగా మార్చారో అక్కడ ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ రాష్ట్రాల కింద మారినాయి చూడండి, నేను చూపెడతా. నేను కేటీఆర్ గారు ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాను. మన ఇద్దరం పోదాం, బస్సులో కార్లో పోదాం, బస్సులో పోదాం, 2 రాష్ట్రాలు తిరిగి వస్తాం, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు. తర్వాత మీరు వచ్చి ఇక్కడ మన ఇదే ప్రెస్ క్లబ్ ఇక్కడ మాట్లాడదాం, డిస్కస్ చేస్తాం మనం. బండి భగీరథ ఇష్యూతో పార్టీకి ఏమన్నా నష్టం జరిగిందా? ఎందుకంటే ఈటెల బండి సంజయ్కి సంబంధించి మరి ధర్మపురి వీళ్ళిద్దరి ముగ్గురి మధ్య నడుస్తుంది. వాళ్ళ ముగ్గురు బాగానే ఉన్నారండి, వాళ్ళ ముగ్గురు బాగున్నారు. కానీ ఇక మీరు బాగుంటే మాకు వాళ్ళ ముగ్గురు మంచిగానే ఉన్నారు, ఏం లేదు అంటే అది పార్టీకి సంబంధం కాదు కదా. ఇట్స్ నథింగ్ టు డూ విత్ పార్టీ. అన్న, మీరు ఇందాక పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడారు, ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉంది కాబట్టి అడుగుతున్నాం. తెలంగాణ ఏర్పాటును ఎవరైతే ఇష్టం లేదో వాళ్ళంతా ప్రతిసారి చెప్పే మాట ఏంటంటే తెలంగాణ ఏర్పాటును వ్యతిరేకించట్లేదు, తెలంగాణ జరిగిన విభజన తీరును వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్తారు. మొన్న పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి కూడా గతంలో తెలంగాణ వాళ్ళ దిష్టి తగిలి కోనసీమ కొబ్బరి చెట్లు ఎండిపోయాయి అన్నారు. ఆ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణకు వ్యతిరేకం కాదా? తెలంగాణకు సరే ఎవరైనా రెచ్చగొట్టినా సరే వచ్చి మీ అయ్య జాగీరా అని పక్క రాష్ట్రం వచ్చి ఒక వ్యక్తి అంటే దాన్ని మీరు తెలంగాణ వ్యక్తిగా ఎలా చూస్తారు? ఇప్పుడు మేము ఆ మాట మేము వింటే తప్పకుండా మేము ఇమ్మీడియట్గా రియాక్ట్ ఇస్తాం. మేము వినలే, ఎవరు అనరా లేదా మాకైతే తెలియదు. అట్లా ఎవరైనా నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఒక కాంగ్రెస్ మంత్రి అన్నాడని, ఆయన జాగిరా తెలంగాణ అని అన్నాడని, దానికి నిన్న ఈయన తెలంగాణ 4 కోట్ల జనాన్ని జాగిరని ఈయన అన్నాడు. ఈ 4 కోట్ల జనాభా జాగి ఇప్పుడు అంటుండో, గతంలో మా కుటుంబం జాగిరి అని చెప్పి వాళ్ళు పరిపాలించారు. కాబట్టి వాళ్ళ మాటలు నేనైతే వినలేదు. ఎవరు మాట్లాడినా ఎవరే కాదు, తెలంగాణకు ఎవరు అవమానపరిచినా, తెలంగాణ ప్రజల ఒక మనోభావాన్ని ఎవరు కూడా దెబ్బతీసినా దాన్ని బీజేపీ వ్యతిరేకిస్తుంది. సార్ ఇక్కడ వన్ క్వశ్చన్ సార్. ఇప్పుడు అలయన్సెస్ గురించి సార్, కమింగ్ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్లో యూ విల్ గో సోలో ఆర్ యూ విల్ హ్యావ్ అలయన్సెస్? As far as our now present plan is concerned, I said that we will fight alone, we are going alone, but we need the support of all the people and all fractions and all the groups for our victory. The alliances
and other things will be decided by our national party leadership. That's all. సార్ ఇక్కడ మేము హైకమాండ్తో బై ఎలక్షన్స్ మున్సిపాలిటీ మేము డిస్కస్ చేయలే కదా. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మా దగ్గర వచ్చినప్పుడు మీ సపోర్ట్ తీసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్లో ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తా అంటే సపోర్ట్ తీసుకుంటాం, మీ సపోర్ట్ ఎవరు వద్దనం కదా. అంతవరకు కానీ మీరు దాంట్లో హైకమాండ్ ఎప్పుడు బై ఎలక్షన్స్కి హైకమాండ్ ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ కాదు. మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కూడా మీ ఎవరిని అడగలేదు, మీ వాళ్ళే సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి మీ సపోర్ట్ తీసుకున్నాం. రామచంద్ర గారు, సార్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈజ్ లుకింగ్ అప్ టు బీజేపీ ఫర్ వేరియస్ ఇష్యూస్ సార్. ఫర్ ద కాజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఈ సేయింగ్ దట్ ఎలక్షన్స్ టైంలోనే రాజకీయాలు ఉంటాయి, మిగతా టైంలో ఫర్ ద కాజ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఐ లుక్ అప్ టు, అంటే బీజేపీ హెల్ప్ అడుగుతున్నారు. బీట్ వేరియస్ ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్, లేకపోయినా తుమ్మిడిహట్టి ప్రాజెక్ట్ కానీ బీజేపీ కలిసి వస్తే బాగుంటుంది అని అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్? సార్ తుమ్మడిహట్టి కానీ ఇంకేదైనా కానీ, నౌ హీ ఈజ్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్, హీ ఈజ్ చీఫ్ మినిస్టర్. ఇఫ్ హీ హాజ్ గాట్ ఏదైనా పక్క రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి అవుతామంటే పోండి, మీ అపోజ్ చేయలే కదా. దట్ మా పార్టీ దగ్గర ఆయన వచ్చి మీరు కూడా రాండి మాతో ఉన్నప్పుడు మేము ఆలోచిస్తాం. ఆయన మా దగ్గర రాలే కదా. ఆయన మన డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడవచ్చు. గతంలో కూడా మాట్లాడారు. గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కూడా మా దగ్గర రాలే, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడారు. ఇప్పుడు కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడవచ్చు, దానికి మేము వ్యతిరేకించట్లే కదా. ఆయన ఏంటంటే కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించాలి అంటే నువ్వు ముఖ్యమంత్రివి, ఆయన ఎందుకు ఇప్పిస్తాడు? ప్రజలు కలిసి నిన్ను ఆయన ఎందుకు ఇప్పించాలండి ముఖ్యమంత్రి మీకు అపాయింట్మెంటు? కిషన్ రెడ్డి ఎందుకు ఇప్పించాలి? ఆయనకు మీరు మాట్లాడలేరా? అపాయింట్మెంట్ తీసుకోలేరా? మీరు అపాయింట్మెంట్ లెటర్ చూపెట్టండి. ఆయనకి ఇవ్వలేదంటే మీరు అడుగుతాం ఆయన కూడా, సార్ ఆయన అడుగుతున్నట్ట మీరు అపాయింట్మెంట్ చూపెట్టలేదని. ఇదేంటంటే ప్రజలను తప్పుదారి పట్టడానికి అదేదో మేము అడ్డుకుంటాం. మేము ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీగా మీరు రాజకీయాలు ఒక పబ్లిక్ ఇష్యూ మీద చేస్తాం, కానీ ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ప్రజా వ్యతిరేకంగా లేకపోతే ప్రజా ప్రయోజనం కోసం ఉన్నది అని అంటే తప్పకుండా మేము ప్రజల ఒక ప్రయోజనం కోసము, ప్రజల ఒక హితం కోసము మేము రాజకీయాలు చేయము, వాళ్ళతో సపోర్ట్ చేస్తాం కూడా మేము. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి మనసులో రాజకీయం ఎక్కువ ఉన్నది, వాస్తవాలు తక్కువ ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర. నిజంగా ఆయనకు ఆ ఒక పబ్లిక్ మంచి చేయాలి, తుమ్మడి చేయాలి అంటే వాడు అక్కడ పోయి మాట్లాడచ్చు. ఆయన ముఖ్యమంత్రి కదా, ఈయన ప్రధానమంత్రిని 10 సార్లు కలవచ్చు, కానీ ముఖ్యమంత్రి పక్కన కలవలేడా? మా మీద బ్లేమ్ చేయడానికి. లెట్ ఇట్ మీట్ ముఖ్యం. ఆయన చేయకపోతే మమ్మల్ని అడగండి, అందరం కలిసిపోతాం, ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెడతాం. సార్ రామచంద్రరావు గారు, ఇప్పుడు మీకు ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పైన సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీకు చిత్తశుద్ధి ఉందా లేదా? ఇప్పుడు 9 నెలలు గడిచిపోయినాయి, మళ్ళీ ఇంకొక ప్రోబ్ కూడా వాళ్ళు సిబిఐకి పంపించారు, పవర్ పర్చేస్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఈజ్, కాంగ్రెస్ అంటది మీరు డెలిబరేట్గా దీన్ని డిలే చేస్తున్నారు టు షీల్డ్ బీఆర్ఎస్ లీడర్స్. మీరు అంటున్నారు కాంగ్రెస్ ఏమో సెలెక్టివ్గా 3 బ్యారేజెసే ప్రోబ్కి పంపించింది టు అవాయిడ్ ఎక్స్పోజింగ్ బ్రాడర్ కరప్షన్ ఇన్ ద హోల్ స్కామ్. ఇప్పుడు ఎవరిని నమ్మాలి? మీరు కాంగ్రెస్ స్టాండా మీద? పీపుల్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇప్పుడు పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్, పీసీ ఘోష్ కమిషన్ అంటే ఆయన ఫస్ట్ లోక్పాల్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఆయన ఇచ్చిన రిపోర్టు ఓకే, హైకోర్టు దాన్ని స్టే చేసింది, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. కానీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్టేటస్? భారతీయ జనతా పార్టీ కాళేశ్వరం మొత్తాన్ని కూడా ఏటీఎంగా మార్చుకుంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని చెప్పి మేము అభియోగం చేసినాము, మా నేతలు కూడా చెప్పారు. దాని మీద మేము నిలబడి ఉన్నాము, దానికి మేము డివేట్ కావట్లే. కాళేశ్వరం మొత్తం ప్రాజెక్ట్ని, మొత్తం 1,30,000 కోట్ల ప్రాజెక్టుని దాంట్లో అవినీతి జరిగిందని చెప్పి మేము నమ్ముతున్నాం. కాబట్టి దాని మొత్తం మీద విచారణ జరగాలి, ఇది ఫస్ట్ డిమాండ్. ఇప్పుడు మొన్న పీసీ ఘోష్ తీసుకున్నటువంటి ఒక టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అంటారు దాన్ని, కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్లో మనం టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అంటాం. ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్లో ఓన్లీ 3 బ్యారేజ్లు, మేడిగట్ట, సుందాల, అది ఈ 3 బ్యారేజ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ 3 బ్యారేజ్లో కూడా టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్లో దెర్ ఈజ్ నో కరప్షన్ ఇష్యూ, ఓన్లీ క్వాలిటీ ఇష్యూ, నాణ్యత మాత్రమే దాంట్లో ఒక అంశంగా ఉంది. కాబట్టి
పీసీ ఘోష్ కమిటీ ఏది ఉందో కమిషన్ ఉందో అది నాణ్యత మీద ఈ 3 బ్యారేజీల మీదనే మాట్లాడారు. అంతవరకే సిబిఐకు అని అసెంబ్లీలో అనౌన్స్ చేసి సిబిఐకి ఇచ్చారు. దాంట్లో ఏ కోణం సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి? సిబిఐకు అందుకని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఏమంటే, మీకు అప్పుడు నోటుకు ఓటు కేసులో మీకు కేసీఆర్ గారు హెల్ప్ చేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం తెలంగాణ ప్రజలు అడుగుతున్నారు, ఈ కాళేశ్వరంలో బయటికి మీరు ఏదైతే ఉందో మీరు ఇవన్నీ కూడా సిబిఐకి ఇవ్వండి అని. ఈయన ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు? ఎందుకంటే అప్పుడు పాపం నాకు ఈయన హెల్ప్ చేశాడు, ఇప్పుడు ఈయనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. హీఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ కేసీఆర్. హీఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ కేసీఆర్. లేకుంటే నిజంగా కూడా ఇఫ్ ది కాంగ్రెస్ పార్టీ హ్యాస్ గాట్ చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈ రోజే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ మొత్తం సిబిఐకి అప్పచెప్పని చెప్పండి. ఎందుకు అప్పచెప్పరు? బికాజ్ లా ఉంది, ఇక్కడ జియో ఉన్నది, ఆ జియో ప్రకారం గవర్నమెంటే ఇవ్వాలి, మేము అడగడానికి వీల్లేదు. సో మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మొత్తాన్ని ఈరోజు సిబిఐకి ఒప్పచెప్పని చెప్పి బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఈ 3 బ్యారేజీలు పీసీ ఘోష్ కమిషన్ కాదు. కాబట్టి ఈరోజు కూడా వీ స్టాండ్ బై ఇట్ టుడే. మీరు మొత్తం ఇవ్వండి. తర్వాత మీ సిబిఐకి ఇచ్చారు, ఓకే, మరి మీరేం చేస్తారు చెప్పండి? మీరేం చేస్తారు? మీరు ఎక్కడో చోట ఎంక్వైరీ మొదలు పెట్టాలి కదా. ప్రభుత్వం మీకు ఇచ్చింది కదా. మీరు అప్పుడు ఏమన్నారు? 100 రోజుల్లో తీస్తా, జైలుకు పంపిస్తాను కదా. 100 రోజులు 2.5 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? సరే సిబిఐ చేయట్లేదు, మీరు చేయండి. మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు? మళ్ళీ యూ డోంట్ డూ ఇట్. సార్ రామచంద్రరావు రెస్పాన్సిబిలిటీ. సార్ ఇక్కడ అశోక్ రెడ్డి సార్ ఇక్కడ. సార్ మీరు అన్నీ చాలా బాగా చెప్పారు. అందరి బాధలు వింటున్నాము, అందరి బాధలు రాస్తున్నాము, రాజకీయ పార్టీల వ్యూస్ కూడా మేము ప్రచురిస్తున్నాము. కానీ గొంతు అశోక్ రైట్. కానీ మా జీవితాలు 20 సంవత్సరాలుగా సొంతింటి కళ కోసం, ఆ స్థలాల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఇప్పుడున్న అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం మేము ఆ స్థలాలు ఇవ్వము, ఫ్యూచర్ సిటీలో ఇస్తామని చెప్పింది. నిన్న ఇదే ప్లేస్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడు కేటీఆర్ కూడా వచ్చారు. ఆయనకు కూడా అన్ని అంశాలు ఆయనకు విన్నవించడం జరిగింది. మేము ఆ ఫ్యూచర్ సిటీని రద్దు చేస్తున్నాము, ఖచ్చితంగా మీకు అక్కడ రావు, మీకు అక్కడ మోసం చేస్తుంది ఆ ప్రభుత్వము, మీరు ఆ మోసం నుంచి బయటికి రండి అని చెప్తున్నది. మీరు ఈ జవహర్లాల్ నెహ్రూ హౌసింగ్ సొసైటీకి సంబంధించి స్టార్టింగ్ నుంచి వాళ్ళ సమస్యలలో మీరు పాల్పంచుకున్నారు. వాళ్ళ ధర్నాలో కావచ్చు, వాళ్ళ సాధక బాధకాలలో కావచ్చు, లీగల్ పరంగా కావచ్చు, అన్నిట్లలో మీరు బాధలలో పాల్పంచుకున్నారు. మరి ఆ 2 పార్టీలు ఆ విధంగా చెప్తున్నాయి. మీ పార్టీ రేపు కనుక మీరు చెప్తున్నారు ఇప్పటివరకు ఖచ్చితంగా మేము అధికారంలోకి వస్తామని అంటున్నారు. మరి మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ 2 పార్టీలు లాగానే చేస్తారా? మళ్ళీ మీరేం చేస్తారు? మాకు ఈ క్వశ్చన్కు మీరు సమాధానం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఒకటంటే మీ సొసైటీ గురించి లీగల్గా కొంతవరకు నేను ఫాలో అయ్యాను, మీకు తెలుసు, చాలామంది తెలుస్తుంది. సరే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది కాబట్టి నేను దాని మీద మాట్లాడా. కానీ నేను చెప్తున్నాను, జర్నలిస్ట్కు, ఎందుకంటే నేను మెంబర్ ఆఫ్ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా మెంబర్ ఉండే. ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను దేశంలో చాలా చోట నేను జర్నలిస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చూశాను. వాళ్ళ సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యల మీద కూడా నాకు దో వర్క్ ఆఫ్ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ యూనియనిజం, అంటే ప్రెస్ వాళ్ళకు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడేది కాదు, కానీ బట్ పీపుల్ ఈజ్ టు అప్రోచెస్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ రిలేషన్స్. కాబట్టి నాకు ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాగా నేను చాలామంది ఒక సమస్య చూశాను. కాబట్టి మేము చెప్తా ఉన్నాము, మేము సీరియస్గానే అంటున్నాం, తప్పకుండా రేపు మా ప్రభుత్వం వస్తుంది. మా ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు జర్నలిస్టులకు సపరేట్గా హౌస్ పట్టాలి, కానీ వాళ్ళకు రావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయారిటీతో చేస్తుంది. వీ విల్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ కాంగ్రెస్ అండ్ బీఆర్ఎస్. సార్ 1 సెకండ్ సార్. ఫస్ట్ లేడీస్. యాక్చువల్గా అంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మీకు 15 అల్టిమేటం ఇచ్చారు కదా, 15 తర్వాత ధాన్యం అంతా తీసుకొచ్చి ప్యాడీ తీసుకొచ్చి మీ ఆఫీస్ ముందు వేస్తామని. రేపు బండ్లు తీసుకొచ్చి వేస్తే మీకు పట్టేంత ప్లేస్ మీ ఆఫీస్లో ఉందా? లేకపోతే ఆయనకు టైం ఆయనకు ఏ టైం పెడితే చెప్తే నేను కూడా జనాన్ని పిలిపించి, రైతుని పిలిపించి అక్కడ వాళ్ళందరికీ కొంతమంది ఉంటారు కదా బీదవాళ్ళు, వాళ్ళకి ధాన్యం ఇస్తాను నేను. అక్కడ మేము నూకలు వేసి వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం మేము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ పని కాదా? ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్. అగ్రికల్చర్ ఇది కాంగ్రెంట్ లిస్ట్, అండ్ అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగు, అగ్రికల్చర్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ చేతిలో ఉంటాయి.
ప్రొక్యూర్మెంట్ అంతా కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, రీఇంబర్స్మెంట్ అంతా కూడా మేము చేస్తాం. ఇక్కడ అంతా కూడా ఎందుకంటే నేను చెప్తాను, మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ మీరు చూడండి, లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ 25 నుంచే ప్రొక్యూర్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఈ ఇయర్ 25 ఏప్రిల్ దాకా ప్రొక్యూర్మెంట్ స్టార్ట్ కాలే. వై గవర్నమెంట్ వాజ్ స్లీపింగ్? ఏమైంది? వై డిడ్ నాట్ డూ ఇట్? తర్వాత ది కలెక్టర్స్ అండ్ ది అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళకు ఒక అంచనా ఉంటుంది, ఎన్ని వరేశారు, ఎంత మక్కేశారు, వాళ్ళకు ఉంటుంది ఒక అంచనా. దాని ప్రకారం దే ప్రిపేర్ ఇండెంట్ అండ్ దే సబ్మిట్ టు ది గవర్నమెంట్ అండ్ దే విల్ సబ్మిట్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ వీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్ సో మచ్ ఆఫ్ paddy. This is what we are going to procure and this is what we request to reimburse. Policy of Government of India ఏంటంటే whatever the state government procures, every single paisa for the last grain also will be reimbursed by Government of India. So this is the state government failure. So now they are trying to shift the responsibility. మా మీద తోసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వారు చేసినటువంటి ఒక పొరపాటుని చెప్పుకోలేక, తీర్చిదిద్దలేక, వాళ్ళ మంత్రుల్లో వాళ్ళకు సైక్యత లేక 50 లక్షల మెట్రిక్ టన్ను ప్రొక్యూర్ చేసాం ఆయన అంటే, ఈయన ఇంకో మంత్రి 40 లక్షలు అంటున్నాడు, ఇంకో మంత్రి 60 అంటున్నాడు, ఇంకో మంత్రి మొత్తం అయిపోయింది, మొత్తం ప్రొక్యూర్ అయిపోయింది, అసలు ధాన్యమే లేదంటున్నాడు. మళ్ళీ ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడే ప్రభుత్వము. నేను రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒకటే మాట చెప్తున్నా, అలా మీరు అందరూ మంత్రులు కూర్చోబెట్టండి, మేము తిరిగినట్టు మీరు కూడా తిరగండి, బస్సులలో ఒకసారి పోరండి, చూడండి ఇంకా అట్నే ఉన్నది. యు ఆర్ నాట్ లిఫ్టెడ్ ఆల్, దేర్ ఆర్ స్టిల్ ప్రొక్యూర్ 2 డేస్లో చేస్తాను అప్పుడు మేము పోయిన తర్వాత. బికాజ్ బీజేపీ వెంట్ టు ఫార్మర్స్. మేము రైతుల దగ్గర పోయినందుకు ప్రభుత్వం ఇంతైనా స్పందించింది, లేకుంటే ఇంకా నిద్రపోతుండే వాళ్ళు, ఇంకా నిద్రపోతుండే. అట్లీస్ట్ వీఆర్ థ్యాంక్ఫుల్. ఇప్పుడు నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను ప్రభుత్వానికి, కనీసం మీరు తిరిగినందుకు మీరు స్పందిస్తున్నారు. ధాన్యం మా ఇంటి ముందు పెట్టండి, బీజేపీ ఆఫీస్ పెట్టండి, కిషన్ రెడ్డి దగ్గర పెట్టండి, మేము అక్కడి నుంచే మీరు లిఫ్ట్ ఇచ్చి మీరు లిఫ్ట్ చేసి ప్రైస్ కూడా పంపిస్తాం. మీరు పంపించలేరు కదా, మీరు మా దగ్గర పంపేయండి, మేము పంపిస్తాం. సార్ చిన్న క్వశ్చన్ సార్, బండి సంజయ్ గారి అబ్బాయి మీద వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో మీరు ఏమైనా అంటే ఒక పార్టీ సాధారణ సభ్యుడు సైతం పార్టీకి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారు నాకు తెలిసి, ఆయన ఏమన్నా మీరు ఆయన్ని సంజయ్షి అడిగారా? ఆయన ఏమన్నా మీకు లిఖితపూర్వకంగా కానీ ఏమన్నా లెటర్ ఇచ్చారు? నాతో చెప్తే మీరు వెళ్ళలేదేమో. సార్ రాణా ప్రతాప్ హియర్. సార్ ఇక్కడ యా. సో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి తెలంగాణ చిహ్నం అని చెప్పి సుష్మా స్వరాజ్ గారి పాత్ర చాలా కీలకం, అందరికీ తెలుసు. దాంతోపాటు మీ పాత్ర కూడా ఉందని చెప్పేసి చెప్పారు. అండ్ అలాగే ఇప్పుడే జస్ట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో మీరు అన్నారు, తెలంగాణ పైన ఎవరైనా సరే దాడికి పాల్పడితే మేము అసలు ఊరుకోమని చెప్పేసి కూడా బీజేపీ పార్టీ పక్షాన మీరు చెప్పారు. కాబట్టి లోక్సభలో అమిత్ షా గారు తెలంగాణ ప్రజాయుద్ధన ఒక గద్దర్ గారిని గద్దార్ అని చెప్పేసి వ్యాఖ్యానించారు, అప్పుడు మాట్లాడేది బీజేపీ పార్టీ. అండ్ బెంగళూరు ఎంపీ తేజస్వి వారు తెలంగాణ ఆంధ్ర పార్టీషన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ కన్నా దారుణం అని చెప్పేసి అప్పుడైనా బీజేపీ పార్టీలో అదే నాంపల్లిలో కిషన్ రెడ్డి గారు సమర్థించే ప్రయత్నం చేశారు, అప్పుడు బీజేపీ పార్టీ మాట్లాడలేదు. అండ్ అలాగే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చి మీ అయ్యా జాగీరా మా అయ్యా జాగీరా అని చెప్పేసి మాట్లాడడానికి దాన్ని బీజేపీ పార్టీ ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అలాగే కోనసీమలు అన్న అడిగినట్టు చెట్లు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వ్యాఖ్యలు వరుసగా తెలంగాణ పైన, తెలంగాణ అస్తిత్వం పైన దాడిని బీజేపీ పార్టీ ఎక్కడ కూడా ఖండించలేని పరిస్థితి. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలు ఏ విధంగా నమ్మాలి బీజేపీ పార్టీ తెలంగాణను సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి? ఏం ఖండించేది దేనికి? మీరు భావిస్తే ఖండించేది ఉండదు కదా, మేము భావించాలి. అక్కడ చెప్పింది, అక్కడ పార్లమెంట్లో ఏ కాంటెక్స్ట్లో ఏం చెప్తున్నారని చూడాలి కదా. యూ కెనాట్ టేక్ ఎ సెలెక్టివ్ లైన్. మేము ఎక్కడో సెలెక్టివ్గా మనం తీసుకుని ఇట్లా అన్నాడు కదా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంటే ఏదో ఒక పదం వస్తుంది, రామచంద్ర ఈ పదం వాడాడంటే సరిపోదు. ఏ ఒక్క కాంటెక్స్ట్లో మాట్లాడుతున్న విషయాలు మనం చూసుకోవాలి. ఒకటి మీరు ఇంతకుముందు చెప్పారు, నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ మాట అన్నట్టు నేను ఇల్లు ఎక్కడ, దయచేసి చెప్తానండి. పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన అడిగింది పర్మిషన్ అడిగారు, మీరు ఇవ్వలేదు. దాని గురించి మీరు చెప్తున్న పర్మిషన్ ఇచ్చేది ఏముండే అని చెప్తున్నాం, అంతవరకే. అవర్ స్టాండ్ ఇస్ దట్ ఈజ్ అవర్ పార్ట్నర్ ఇన్ ఎన్డీఏ. అక్కడ వీఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్ ఎనీ వన్ హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇన్సల్ట్ తెలంగాణ. ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం, తెలంగాణ పవన్ కళ్యాణ్ కాదు, మన బీఆర్ఎస్ పార్టీలు కూడా ఇన్సల్ట్ చేశారు. తెలంగాణ తిట్టిన వాళ్ళ ఎంఐఎంతో చేతులు పెట్టారు కదా, మీరు అడిగిరా ఎందుకు చేతులు కలిపామని? సిపిఐఎంతో చేతులు కలిపారు కదా, తిట్టిన వాళ్ళని మంత్రి పదవి ఇచ్చినావు కదా, అవి ఎందుకు మాట్లాడరు? ఇదెందుకు మాట్లాడతారు? మీరు దానికి సమాధానం చేసి మమ్మల్ని ఇప్పుడు ఇవ్వనని చెప్తే నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీ అవుతున్నాను. యూ డోంట్ ట్రై టు త్రో బ్లేమ్ స్టోన్స్ ఆన్ us. మీరు మొత్తం తెలంగాణ వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తారు. మీరు తెలంగాణ తెచ్చింది మేమైతే
ఎవరో ఒక మాట్లాడినాడంటే తీసుకొని మాట్లాడినా లేదా కూడా మాకు తెలియదు. అది మీరు చెప్తున్నారు మాట్లాడినట్టు. నిజంగా మాట్లాడితే వాళ్ళు ఈయనే అన్నాడు కదా, నేను పోయి తణుకులో పోటీ చేస్తానని చెప్పింది కదా, కేటీఆర్ చెప్పింది కదా, మీకు తెలుసు కదా అవన్నీ. కేటీఆర్ చెప్పినాడు నేను తణుకులో పోయి పోటీ చేస్తాను, నువ్వు తణుకులో పోటీ చేస్తాను, ఆయన ఇక్కడ నేను పోటీ చేస్తాడు. అయిపోయా చల్లు అటుపడి చల్లు అయిపోతుంది. ఎవరు గెలిస్తే తర్వాత చూద్దాం మనం. సార్ నా పేరు ఉమావర్మ సార్. నేనేమంటున్నా నేనేమంటున్నా హౌ యూ పర్సీవ్ థింగ్స్, వాట్ ఈ సెడ్ అండర్ వాట్ కాంటెక్స్ట్. సందర్భంగా ఎప్పుడైనా ఏదైనా మాట వెళ్తే దాన్ని వేరే సందర్భంలో వాడొద్దని నేనేమంటున్నా. మనము ట్విస్టింగ్ ఆఫ్ ది, ఇప్పుడు అందరు తెలుగుగలడు కదా, మేధావులే కదా, ఆ మేధావితనంతో ఇవన్నీ ట్విస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎవ్వరు కూడా బీజేపీలో ఏ నాయకుడు కూడా, మా ఎన్డీఏలో కూడా ఏ నాయకుడు కూడా తెలంగాణని కానీ తెలంగాణ ప్రజల్ని కానీ ఎప్పుడు కూడా అవమానపరచరు కూడా. కానీ ఆ తెలంగాణను అవమానపరిచిన వాళ్ళని, తెలంగాణను చిట్టిన వాళ్ళని, తెలంగాణ వ్యతిరేకస్తుల్ని ఏ పార్టీలో ఉన్నారు, ఏ పార్టీలో మంత్రులు చేశారు, ఏ పార్టీతో ఉన్నారు, ఈవెన్ రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా తెలంగాణ తిట్టారు. మీరు చూడండి, రికార్డ్ చూడండి. వై డోంట్ యు ఆస్క్ హిమ్? నేనే ఏదో ఎక్కడ సెలెక్టివ్గా స్టేట్మెంట్ తీసుకొని మనం ఇట్లాంటి పెడతాను. బీజేపీ ఫస్ట్ నుంచి కూడా తెలంగాణతో ఉంది, తెలంగాణ పీపుల్తో ఉన్నది. దోస్ హూ ఇన్సల్ట్ తెలంగాణ విల్ నాట్ టాలరేట్ దెమ్. But at the same time, we want BRS party to remove all those people from his party who spoke against BRS, against Telangana. సార్ నా పేరు ఉమా. సార్ మధు ఒక్క నిమిషం అన్న, ఒక్క నిమిషం సార్. ఇప్పుడు పుష్కర కాలం, ఈరోజు మీరు వచ్చిన ఒక అంశం ఏంటంటే తెలంగాణ సెలబ్రేషన్స్ 12 ఏళ్ళు పూర్తయిన సక్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈరోజు మనం ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సో జాగో బాగో పోరాటాలు, వ్యతిరేకాలు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఈ 12 ఏళ్ళ ప్యూరిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడున్న సెటిలర్స్ కూడా బీఆర్ఎస్కి సపోర్ట్ చేసేసి లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో మ్యాక్సిమం బీఆర్ఎస్ వాళ్ళే ఇక్కడున్న లోకల్ పబ్లికే బీఆర్ఎస్కి సపోర్ట్ చేశారు. సో మనం అందరం ఒకటే అని తేలిపోయింది. సో పవన్ కళ్యాణ్ మిషన్ ఏంటి, దీంట్లో మోడీ గారి విజన్ ఏంటి, అండ్ ఇక్కడ 12 ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం ఏంటి? గతంలో మార్వడి బీజేపీ అంటే మార్వడి వాళ్ళకి సపోర్ట్ అని చెప్పేసి ఒక ఇష్యూస్ కూడా నడిచాయి. ఇప్పుడు ప్రాంతం అంటే బీజేపీ ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతము, మతము ఇవన్నీ పక్కన పెడితే డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రజల్లో ఈ 12 ఏళ్లలో ఎక్కడ రాలేదు. మీరు అన్నారు ఆల్రెడీ ఉద్యోగాలు లేవు అని. అసలు తెలంగాణ ఉద్యమం ఎందుకు? ఈ 69 ఏళ్ల పోరాటం అనేది, ఉద్యమం అనేది ఉద్యోగాలు, డెవలప్మెంట్. కానీ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఏ రకంగా బెనిఫిట్ పొందలేదు. సో మీ బీజేపీ నుంచి నెక్స్ట్ అంటే మీ డెవలప్మెంట్ ఏ రకంగా ఉంటాయి? ప్యూరిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రజలకు ఏం చేద్దాం? ఇప్పుడు సెక్రటేరియట్ గురించి పంచాయతీ జరుగుతుంది, ఇక్కడికి మీరు రావద్దు. రాజకీయాల కోసం కాదు సార్, ఇక్కడ పబ్లిక్ కోసం మనం ఏం చేద్దాం? రాజకీయాలే పబ్లిక్ కోసం, మేమంతా పబ్లిక్ మంచి చేయాలి. ఇప్పుడు ఒకటే ఏంటంటే 12 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత మేము కూడా బాధపడుతున్నాం. ఏంటంటే తెలంగాణ ఎంతైతే డెవలప్ కాలేదు. 2 రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి, 12 సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి. మనకి ఏదైనా గాయాలు ఉంటే కూడా అది గాయాలు మానిపోవాలి. 2 రాష్ట్రాలు కూడా పోటీతత్వంతో 2 అభివృద్ధి కావాలి. అక్కడ కూడా తెలుగువారు, ఇక్కడ కూడా తెలుగువారు, ఇద్దరం కూడా భారతీయులు. భారతదేశంలో 2 రాష్ట్రాలు, ఈ 2 రాష్ట్రాలు కూడా కలిసిమెలిసి అక్కడ మనం వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న కలిసిమెలిసిగా పనిచేసి 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు ముందుకు పోవాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తూ ఉంది. ఒక మంచి స్నేహపూర్వమైన వాతావరణంలో తెలుగువారు ఉండాలి అనేటటువంటి ఒక ఆలోచన భారతీయ జనతా పార్టీది. మేము ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాం, అలగ్ భాష అలగ్ వేష్ ఫిర్ భీ అప్నా ఏక్ దేశ్ అనేది మా సూత్రాన్ని నమ్మేటప్పుడు మేము చోటీ చోటీ బాధమే బడ్డగా సంసారం అనేది ఒకటి మనం అంటుంటాం ఎప్పుడు కూడా. అది చిన్న చిన్న విషయాలపైన మనము దాన్ని రెచ్చగొట్టకుండా ఒక లార్జర్ ఒక బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్స్తోని, ఆ బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్స్తోని 2 రాష్ట్రాలు కూడా ముందుకు పోవాలి అనేది నా ఆలోచన. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మన మధ్యన భావాత్మకమైనటువంటి ఒక ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఉండకూడదు. ఎందుకంటే 12 సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి. మేడం అంది పుష్కర కాలం అయిపోయింది, 12 సంవత్సరాలు అయిపోయింది.
ఇంకా మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి, మనం వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి మన ఇద్దరి ఒక 2 రాష్ట్రాలు కూడా భారతదేశంలో పోటీతత్వం పడి దక్షిణ భారతంలో ఒక మంచి డెవలప్డ్ స్టేట్స్ కింద ఇవి ఉండాలి, భారతదేశంలో నెంబర్ 1గా ఉండాలి అని చెప్పేసి కూడా నేను మీ ద్వారా ఈ 2 రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రజలను కోరుతాను. సార్ నా పేరు రచన సార్. నేను ఒకటే ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మహిళల్ని కానీ ఆడపిల్లలు కానీ మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవాలి. నాకు కూడా ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, నాకు కూడా ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, అందరికీ ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. అది ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్స్ ఒక ఐసోలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్. Use this and last 2 questions we will have now. ఇది ఒక ఈ యొక్క బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్స్లో ఐసోలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకువచ్చి ఇవన్నీ బీజేపీకి రుద్దడం అనేది మంచిది కాదు. జరిగినప్పుడు ఇది సబ్జుడీస్ కోర్టులో ఉంటాయి, కానీ ఒక చోట ఇన్సిడెంట్ జరిగితే దాన్ని బీజేపీ మీద పెట్టడము ఇంకేదైనా చేయడం అనేది మంచిది కాదు. నేను రాజకీయం చేయకూడదు, ఎందుకంటే చట్ట ప్రకారం కూడా ఇటువంటి కేసెస్లో బయట ఎక్కువ చర్చ జరగకూడదు దాని మీద యాక్చువల్లీ ఇద్దరికి. అందుకనే నేను కోరేది ఒకటే, తప్పు చేసేవాడికి ఎట్లయినా కోర్టు శిక్షిస్తాయి, తప్పు చేయని వాడు కోర్టు నుంచి బయటకు పడతాడు, అంతవరకే. కానీ ఎవరు కూడా ఎంకరేజ్ చేయరు ఇటువంటివి అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. కానీ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇంత పెద్ద రాజకీయంగా చేయడం అనేది అది మంచిది కాదు అని చెప్పేసి కూడా నేను భావిస్తున్నాను. కూడా తిరుగుతున్న పరిస్థితి, ఉద్యమకారులు తెలంగాణ పృథ్వీరాజు కావచ్చు, పాష యాదగిరి కావచ్చు, వాళ్ళందరినీ కూడా అసభ్యంగా మాట్లాడడం, ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి మరి కూడా తిరుగుతున్న పరిస్థితి. దానిపై మీరు ఇంతవరకు కూడా ఎందుకు స్పందించలేకపోయారు? అలాగే అర్బన్ నక్సలైట్స్ అంటే ఎవరు? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అర్బన్ నక్సలైట్? ప్రశ్నించే వాళ్ళ లేకపోతే ఇదేంటి? దాని గురించి అని ఇప్పుడు నేను వాళ్ళని తిట్టినందుకు వాళ్ళని నేను తిట్టదు నువ్వు అని అనాలా? ఎట్లా అయింది? తెలంగాణ ఉద్యమకారులు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని ఎందుకు ప్రశ్న వాళ్ళు పెట్టుకున్న ప్రశ్న వాళ్ళు అయిపోయింది. వాళ్ళకి వచ్చిన భాష వాళ్ళు మాట్లాడారు, నాకు వచ్చిన భాష నేను ఇక్కడ మాట్లాడినాం. హలో రామచంద్ర గారు, రామచంద్ర గారు, లేదా సింపుల్ థింగ్, ఎవరైతే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్కి వ్యతిరేకంగా కొంతమంది రెచ్చగొట్టి అస్థిరాన్ని అంటే అన్సర్టనిటీని, అదేవిధంగా వైలెన్స్ని, హింసని ప్రోత్సహించేటటువంటి ఒక వ్యక్తులు తన రాత ద్వారా కానీ, తన పాట ద్వారా కానీ, తన ఒక భావాల ద్వారా కానీ ప్రజల్ని కానీ, యువతని కానీ రెచ్చగొట్టేటటువంటి ఒక వ్యక్తులని సిటీస్లో ఉండి వాళ్ళు తుపాకీ చేతిలో పెట్టుకోరు, కానీ ఈ పిల్లలతో తుపాకీ చేతిలో పెట్టుకోవాలనే ఆలోచన విధానాన్ని పెంచే వాళ్ళని అర్బన్ నక్సల్స్ అంటారు. రామచంద్ర గారు, ఏముండదు, అందరికీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా నూతనంగా మాకు అధ్యక్షుడు వచ్చారు కాబట్టి అవన్నీ కొన్ని ఆగి ఉన్నాయి. వారి నేషనల్ టీం తయారైన తర్వాత తెలంగాణ ఒక పార్టీ కార్యకర్తలకు అందరికీ కూడా న్యాయం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే చాలా ప్రాంతాల్లో, చాలా బాడీస్లో తెలంగాణ వాళ్ళకి మంచి మంచి పొజిషన్ వచ్చినాయి. సెన్సార్ బోర్డు దగ్గర నుంచి ఒక కంపెనీ డైరెక్టర్ దాకా ఉన్నాయి. అందరికీ ఎవరికి కూడా అన్యాయం జరగదు. మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఆ న్యాయం జరిగేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తాం. రామచంద్ర గారు, రామచంద్ర గారు, నా పేరు యూసుఫ్ బాబు, ప్రజాపూర్ దినపత్రిక. మీరు ఇటీవల కాలంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ మీ సొంత జిల్లా సూర్యాపేటతో సహా మీరు ఒక మాట చెప్పారు, బెంగాల్లో గెలిచాం,
నెక్స్ట్ తెలంగాణలో గెలుస్తున్నవారు. కానీ 1983 నుంచి మొదలు పెడితే ఇటీవలి కాలం వరకు టీడీపీ కాంగ్రెస్, కాంగ్రెస్ టీడీపీ, బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ వస్తుంది. బెంగాల్ పరిస్థితి వేరే, అక్కడ చొరబాటుదారులు లేకపోతే అక్కడ వామపక్షాలు కాంగ్రెస్ పూర్తిగా నిర్వీర్యమే కాబట్టి వీరు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ అనేది గట్టిగా ఉంది, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా గట్టిగా. ఎవరు చెప్పిన గట్టిగా ఉంది టీఆర్ఎస్ బాగానే ఉన్నది. మీరు చెప్పిన ఎంతమంది ఎక్కడ ఉన్నది బాగానే ఉన్నది. మీరు కూడా అయ్యా మీరు ఎక్కడో ఉన్నారు. 1931 తర్వాత ఈ దేశంలో కుల గణన జరగలేదు. ఈ ప్రశ్న కాంగ్రెస్ని అడగలే, ఎవరిని అడగలే. ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ మా అడగకుండా కూడా నరేంద్ర మోదీ గారు కుల గణన జరుగుతుంది, ఈ సెన్సెస్లో జరుగుతుంది, మీ అందరూ కూడా దాంట్లో కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను. రాష్ట్ర అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టి ఏడాది కాలం ఇంచుమించుగా పూర్తవుతుంది. మీరు రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవిని ముళ్ళ కిరీటంగా భావిస్తున్నారా? ఇటీవల మాట్లాడిన సందర్భంలో ఒక సందర్భంలో నాకు చాలా బాధగా ఉంది అంటూ కూడా మాట్లాడారు. అది సందర్భం ఏదో, కాకపోతే మీరు రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవిని ముళ్ళ కిరీటంగా భావిస్తున్నారా? రాష్ట్ర నేతలను సమన్వయపరచడం కష్టంగా మారిందా మీకు? బ్రహ్మాండంగా ఉంది. నాకు నువ్వు ఎవరు ముళ్ళ కొట్టడం లేదు, ఏం లేదు. బాధ అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి బాధ అనిపిస్తుంది, ఇంకా పని చేయాలి కదా, చేయలేకపోతున్నామే అని అనుకుంటే. సార్ శ్రీనివాస్ సార్, ఇక్కడ శ్రీనివాస్ గారు, ఇప్పుడు మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు మన రేవంత్ రెడ్డి గారిని హమ్సే జూడ్ జాయియే అని అడిగారు. రేపు పొద్దున పాపం ఈయనకి ఛాన్స్ పోతే ఇక్కడ సీఎంగా ఏమన్నా మళ్ళీ నేను ఇంతకుముందు శ్రీనివాస్ ఇంతకుముందు చెప్పాను, యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ కాంటెక్స్చువల్. వినండి, ఆయన ఏమన్నాడు, మన్మోహన్ సింగ్ గారు అప్పుడు ఇంత అని చెప్పారు. అప్పుడు ఈయన ఏమన్నాడంటే, మోదీ గారు ఏమన్నాడంటే, అరే నువ్వు అట్లా ఆ పోలీసు నీకు ఏం రాదు, తక్కువనే వస్తుంది, ఆయన బాగా తక్కువ ఇచ్చింది మాకు అన్నాడు ఆయన. నిజమే, అందుకని నువ్వు నాతో రాను అన్ని నువ్వుతుంటే మీ ఇంకా తెలంగాణకు మంచి ఇస్తా అంటే డెవలప్మెంట్ హాస్పిటల్లో కలిసి రమ్మన్నాడు. పార్టీలో కాదు, మాకు వద్దు, నాయకుడు ఇప్పటికే చాలు. అన్నా నేను చెప్పాను, మీరు లేట్ వచ్చినట్టుంది. పార్టీ ప్రజల్లో మమేకమై ప్రజల కోసము, ప్రజలతో ఉండి ప్రజల కోసమే పనిచేసేటటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. పోరాటాలు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తాం. భారతీయ జనతా పార్టీ పోరాటం చేస్తాం. ఇది మేము ఇది మా సంఘటన నిర్మాణంలో కూడా బూత్ స్థాయి నుంచి మేము మా ఒక పార్టీని నిర్మాణం చేసినాం. ఇది రెండు. మూడోది, మా ఒక పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఒక కేంద్ర పార్టీ కూడా తెలంగాణను సీరియస్గా తీసుకుంది, వాళ్ళు రాడాలు తీసుకున్నారు. తప్పకుండా ఇక్కడ మాకు దిశానిర్దేశం చేసుకుని బంగాల్లో, త్రిపురలో, అస్సాంలో, ఒరిస్సాలో కూడా వచ్చినటువంటి ఒక నేపథ్యాన్ని ఇక్కడ మేము దాన్ని అమలుపరిచి తెలంగాణలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. వన్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ ప్రజలకి తెలంగాణ అనే భావన ఎక్కువ ఉందని డిప్యూటీ సీఎం, ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిన్న కూడా అన్నారు. అలాంటి పరిస్థితులలో ఆంధ్ర సంబంధించిన నాయకుల రాజకీయాన్ని తెలంగాణ బీజేపీ ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది. మరి ఇక్కడ కూడా కూటమి వచ్చే ప్రభావం. నేను పనిచేస్తాను, పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేనే పిలిపించి ఆయన్ని ఆన్సర్ చేయమంటారు. ఆయన నాతో కాదుగా, ఎంటర్ ఇంటూ షూస్ అండ్ ఆన్సర్. నేను మళ్ళీ ఇవాళ చెప్తున్నాను, పవన్ కళ్యాణ్ గారు మా పార్ట్నర్, ఎన్డీఏ పార్ట్నరు. వారు ఒక మీటింగ్ అడిగితే ఆ మీటింగ్ పర్మిషన్ ఇయ్యని నేపథ్యంలో ఇంత పెద్ద రచ్చ కొట్టుతున్నారు. అవును, తప్పే, గవర్నమెంట్ తప్పు చేసింది అంటున్నా నేను. ఆయనకు పర్మిషన్ ఇస్తే అయిపోతుంది కదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం ఆర్ డెమోక్రసీ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని తెలిసింది. రూల్ ఆఫ్ లా ట్రైంగ్ టు హోల్డ్ ద మోడరేటర్ వాజ్ నాట్ రైట్. Whoever had the mic and whoever had the voice was able to ask. I think it's a very good thing also. Thank you so much for all your questions, and thank you, Mr. Rao.